பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மீனாட்சி. அம்பாள் சோத்திரங்கள் என்று சொன்னால் உடனே 2 நினைவுக்கு வருகின்றன. ஒன்று லலிதா சகஸ்ரநாமம், மற்றது சௌந்தர்ய லகரி. அம்பாள் ரூபங்களில் பிரசித்தமாக காஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி என்ற 3ஐ சொல்கிறோம். காமாட்சி காமதாயினி என்ற சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிறது. சௌந்தர்ய லகரியில் காமாட்சியின் பெயர் வராவிட்டாலும் அதில் தியான ஸ்லோகம் மாதிரி அம்பாளை வர்ணிக்கிற கொணத் காஞ்சிதாமா என்ற ஸ்லோகத்தில் காமாட்சியின் ஸ்வரூபத்தை தான் தனுர் பாண பாஷ அங்குஷங்களுடன் சதுர்புஜையாக காமாட்சி எப்படி இருக்கிறாளோ அப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபத்தை தான் சொல்லி இருக்கிறது. பெயர் சொல்லாவிட்டாலும் ஸ்லேடையாக ஊரை சொன்ன மாதிரி காஞ்சிதாமா என்று வருகிறது. காஞ்சிதாமா என்றால் ஒட்டியானப்பட்டை என்று அர்த்தமானாலும் காஞ்சிபுரத்தின் நினைவும் வருகிறது. மீனாட்சியின் பெயர் சகஸ்ரநாமத்தில் வருகிறதா என்று பார்த்தால் வரவில்லை. சௌந்தர்ய லகரியில் நம் ஆச்சாரியாள் அவளை வர்ணனை பண்ணி இருக்கிறாரா என்று பார்த்தால் இங்கேயும் காணோம். ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. லோகத்துக்கெல்லாம் பிரசித்தமாக வரப்பிரசாதினியாக இருக்கப்பட்டவள் மீனாம்பிகை. காருண்யத்தோடு ஆதிபத்திய சக்தியும் சேர்த்திருக்கிறவள் மீனாட்சி. 6 மாசம் தன்னிடம் செங்கோல், 6 மாசம் சுந்தரேஸ்வரரிடம் செங்கோல் என்று இப்படி லோகம் முழுவதற்கும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறவள். நித்தியப்படி பூஜை, நெய்வேத்தியம் முதலியவற்றை பார்த்தாலோ ஈஸ்வரனுக்கு அவள் சரி சமானம் மட்டுமில்லை, அவனை விட ஒரு படி மேலே என்று தோன்றுகிறது. பூஜை நெய்வேத்தியம் எல்லாம் முதலில் அவளுக்கு பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் ஈஸ்வரனுக்கு பண்ணுவது என்று மதுரையில் மட்டும் மாறுதலாக வழக்கம் இருக்கிறது. துவாதசாந்தம் என்று சாக்த தந்திரம் சிறப்பிக்கும் தத்துவஸ்வரூபமாயிருப்பது மதுரை. இங்கே ஒன்று நினைவு வருகிறது. நான் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்தபோது துவாதசாந்தம் என்று ஒருவர் வந்திருந்தார். அவருடைய தகப்பனார் பிள்ளை பிறக்கணும் என்று மதுரையில் பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் பிறந்திருந்தாராம். அதனால் அவருக்கு ஊர் பேரே வைத்து விட்டார்கள். சிதம்பரம், பழனி, திருமலை என்றெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி. நான் பக்கத்தில் இருந்த பண்டிதரிடம் துவாதசாந்தம் என்றால் என்ன என்று கேட்டேன். ராமேஸ்வர சங்கர மண்டபத்தில் ஆச்சாரியாள் ஸ்தோத்தரித்துள்ள துவாதச 12 ஜோதிர்லிங்கங்களை செதுக்கி இருக்கிறது. பண்டிதர் அதை நினைத்து கொண்டோ என்னவோ துவாதச லிங்கங்களில் தெற்கு கோடியில் இருக்கும் ராமேஸ்வர ராமநாதர் தான் துவாதசாந்தம் என்றார். அது சரியில்லை. மூலாதாரத்திலிருந்து பிரம்மரந்திரம் வரை ஷட் சக்கரம், 6 சக்கரம் என்று பொதுவில் சொல்கிறோம். இன்னும் சூக்ஷ்மமாக அலசிக்கொண்டு போகிற போது கடைசியில் வரும் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கும் சகஸ்டார சக்கரத்திற்கும் நடுவிலேயே 12 ஸ்தானங்கள் சொல்லி இருக்கிறது. அவற்றில் உச்சியில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியஸ்தானமாக இருப்பதுதான்
துவாதசாந்தம். துவாதசாந்தம் என்று தந்திர சாஸ்திரங்களில், யோக சாஸ்திரங்களில் உச்சி நிலையாக சொல்லி இருப்பது மதுரைதான் என்று சொல்லி மதுரை துவாதசாந்த க்ஷேத்திரம் என்பார்கள். இங்கே லோகத்தின் பிரம்மரந்திரத்தில் பிரம்மானந்த ஸ்வரூபிணியாக மீனாட்சி இருக்கிறாள். பெரிய பெரிய கோபுரங்கள், பிரகாரங்களுடன் வெள்ளைக்காரர்களும் பார்த்து பிரமித்து கொண்டாடும்படியான ஆலயம் மீனாட்சிக்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது. அங்கே இருக்கிற சிற்பச் செல்வங்களுக்கு கணக்கு வழக்கில்லை. மற்ற கஷேத்திரங்களில் ஈஸ்வரன் பேரிலேயே கோவிலை சொல்லி அதில் இன்ன அம்பாள் சந்நிதி இருக்கிறது என்பார்கள். ரொம்பவும் சக்தியோடு, ஜீவ கலையோடு பாலாம்பாள், கல்பகாம்பாள், மங்களாம்பாள் முதலிய தேவி மூர்த்தங்கள் இருக்கிற கோயில்களை கூட வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் அல்லது முத்துக்குமார சுவாமி கோவில், கபாலீஸ்வரர் கோயில், கும்பேஸ்வரர் சுவாமி கோவில் என்றுதான் சொல்கிறோம். ஆனால் மதுரையில் மட்டும் சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் என்று சொல்வதில்லை, மீனாட்சி அம்மன் கோவில் என்றுதான் சொல்கிறோம். அங்கேதான் சுந்தரேஸ்வரர் 64 திருவிளையாடல்கள் பண்ணியிருக்கிறார். சுந்தரேஸ்வரரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விபூதி மகிமையாலேயே ஞானசம்பந்தர் பாண்டியராஜாவின் வெப்பு நோயை தீர்த்து அதுவரை ஜைனனாக இருந்த அவனை சைவனாக்கினார். இப்படி நம் தேசத்தில் மறுபடி வைதீக மதம் நன்றாக ஸ்தாபிதமாவதற்கே சுந்தரேஸ்வரர் தான் காரணமாயிருந்திருக்கிறார். ஆனாலும் அவர் பெருமையை எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று பண்ணிக்கொண்டு அம்பாள் மீனாட்சியே அங்கே முக்கியமாயிருக்கிறாள். மீனாட்சி அம்மன் கோயில் என்றே சொல்கிறோம். காஞ்சி மண்டலத்தில் ஈஸ்வரன் கோவில்கள் எதிலும் அம்பாள் சந்நிதியே இல்லாமல் இருக்கிறது. அதற்கு எதிர்வெட்டாக அம்பாள் மட்டும் ஈஸ்வரன் இல்லாமல் காமாட்சி கோவிலில் இருக்கிறாள். அதனால் அதை காமாட்சி அம்மன் கோவில் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. சைவாகமங்களின்படி ஈஸ்வரனின் ஆலயமாகவே உள்ள மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவில் என்று பெயர் ஏற்பட்டிருப்பதுதான் விசேஷம். ஜம்புகேஸ்வரத்தில் அகிலாண்டேஸ்வரி ஆலயம் என்று சொல்கிற வழக்கம் இருந்தாலும் ஊருக்கே ஜம்புகேஸ்வரம் என்பதாக சுவாமி பெயர்தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மீனாட்சியை ஆதி காலத்திலிருந்து அநேக மகான்களும் கவிகளும் ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார்கள். ஷியாமளா தண்டகம் என்று காளிதாசன் செய்திருக்கிற பிரசித்த ஸ்துதியில் சொன்ன ஷியாமளாதான் மீனாட்சி. ஷியாமளா, மாதங்கி, மந்திரினி என்று எல்லாமே மந்திர தந்திர சாஸ்திரங்களில் மீனாட்சிக்கு பேர். சங்கீதத்துக்கு அதிதேவதையாக எப்போதும் மாணிக்க வீணையை மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறவள் அவள். கானாமிருதத்தாலேயே மோட்சாமிருதத்தை சாதித்து தருகிறவள். குறிப்பாக ஷியாமளா தண்டகத்தில் மாதா மரகத ஷியாமா, மாதங்கி, மதசாலினி, குறியாத் கட்டாட்சம் கல்யாணி, கதம்ப வனவாசினி என்று வருவது மரகத பச்சையாக ஜொலிக்கிற மீனாட்சியை சொல்வதாகவே இருக்கிறது. கதம்பவனம் என்பதுதான் மதுரை. கடப்பவனம் என்று தமிழில் சொல்வார்கள். ஓங்கார பஞ்சரசுகி என்று ஆரம்பிக்கிற நவரத்ன மாளிகையிலும் அம்பிகையை சங்கீத தேவதையாகத்தான் காளிதாசன் வர்ணித்திருக்கிறான். ஓங்காரம் என்ற கூட்டில் இருக்கும் கிளி என்று அம்பிகையை வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறான். மதுராபுரியில் மீனாட்சி வீணாதாரிணியாக இல்லாமல் கிளியைத்தான் கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். மீனாட்சி பஞ்சரத்னம் என்று ஆச்சாரியாலும் பண்ணியிருக்கிறார். பாதி மாதுடனாய பரமனே ஞாலனின் புகழே மிக வேண்டும், தென் ஆலவாயில் உரையும் எம் ஆதியே என்று ஞானசம்பந்தர் ஈஸ்வரனை பாடுகிற போது கூட பாதி மாது என்று முதலில் ஈஸ்வரனுடைய அர்த்தாங்கனாவாக இருக்கிற அவளைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார். இப்படி பல கவிவாணர்கள் அம்பாளை பாடியிருக்கிறார்கள். குமரகுருபரர் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத்தமிழ் என்று
சாக்ஷாத் ஜெகன்மாதாவை குழந்தையாக வைத்து ஸ்தோத்தித்திருக்கிறார். அதை கோவிலிலேயே அரங்கேற்றம் பண்ணினார்கள். அப்போது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த திருமலை நாயக்கரின் அக்ராசனத்தில் அரங்கேற்றம் நடந்தது. குமரகுருபரர் பாட்டுக்களை சொல்லிக் கொண்டு வரும்போதே திடீரென்று அங்கே அர்ச்சகருடைய பெண் குழந்தை வந்து திருமலை நாயக்கரின் கழுத்தில் போட்டுக் கொண்டிருந்த முத்துமாலையை கழற்றி குமரகுருபரரின் கழுத்திலே போட்டுவிட்டதாம். இதென்னடா இந்த பெண் இப்படி பண்ணுகிறது என்று எல்லோரும் பிரமித்து போயிருக்கும் போது அந்த பெண் அப்படியே கர்ப்ப கிரகத்துக்குள் போய் அந்தர்த்தியானமாகிவிட்டதாம். அப்போதுதான் எல்லோருக்கும் மீனாட்சியே இந்த ரூபத்தில் வந்து குமரகுருபரருக்கு பகுமானம் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கிறாள் என்று தெரிந்தது. தமிழில் அங்கையர்கண்ணி என்று அம்பாளை சொல்வார்கள். என்றால் அழகிய, கயல் என்றால் மீன், மீன் போன்ற அழகிய கண்ணுள்ளவள் மீனாட்சி என்று அர்த்தம். அங்கச்சி அங்கச்சி என்றே மதுரையில் எந்த பெண்ணையும் கூப்பிடுவது இதனால்தான். இதே திருமலை நாயக்கரிடத்தில் பிரதம மந்திரியாக இருந்த நீலகண்ட தீட்சிதர் என்ற பெரியவரும் அம்பாளை பற்றி ஆனந்த சாகரஸ்துவம் என்று செய்திருக்கிறார். பரமசிவ அம்ச பூதரான அப்பைய தீட்சிதரின் தம்பி பேரர் இந்த நீலகண்ட தீட்சிதர். பக்தி, பாண்டித்யம், குணம், சீலம் எல்லாவற்றிலும் பெரியவர். அவர் இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணினதை பற்றி ஒரு விருத்தாந்தம் உண்டு. பாண்டிய ராஜாக்களின் காலத்திலிருந்து மீனாட்சி கோவிலுக்கு திருப்பணிகளும் ஏராளமான திருவாபரண சமர்ப்பணங்களும் நடந்து வந்திருப்பதைப் போலவே திருமலை நாயக்கரும் நிறைய செய்தார். நீலகண்ட தீட்சிதரின் மேற்பார்வையில் அப்போது புது மண்டபம் நிர்மாணம் நடந்து வந்தது. அதில் வைப்பதற்காக சுமந்திரமூர்த்தி ஆச்சாரி என்ற சிற்பி பத்னிகள் சமேதமாக நாயகருடைய சிலையையும் பண்ணினார். பட்டத்து ராணியின் சிற்பத்தை பண்ணும்போது வலது முழங்காலுக்கு மேலே ஒரு சில்லு தெரித்து போய்விட்டது. என்ன பண்ணினாலும் அந்த மூலி தெரியாமல் மறைக்க முடியாத தினசில் இது நடந்துவிட்டது. ரொம்பவும் அழகாக உருவான சிற்பத்தில் இப்படி ஏற்பட்டு விட்டதே என்று துக்கப்பட்டு கொண்டு ஆசாரி நீலகண்ட தீட்சிதரிடம் போய் அழுதார். தீட்சிதர் ஏதோ கொஞ்சம் தீர்க்கமாக யோசனை பண்ணினார். அப்புறம், அப்பா அழாதே, நீ பண்ணின சிலை தத்ரூபமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் இம்மாதிரி சில்லு திரித்து போகும்படி அம்பாள் பண்ணியிருக்கிறாள். அதனால் அது இருக்கிறபடியே இருக்கட்டும், அப்படியே மண்டபத்தில் வைத்து விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டார். ராணிக்கு அந்த இடத்தில் மச்சம் இருந்திருக்கிறது. தீட்சிதருக்கு இது ஸ்புரித்ததால் தான், பிளாஷ் ஆனதால் தான் அப்படி சொன்னார். சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி உத்தம ஸ்திரீகளுக்கு இம்மாதிரி மச்சம் இருக்க வேண்டும் என்பதன்படியே ராணிக்கும் இருப்பதை தெரிந்து கொண்டார். ஆச்சாரியும் அதே போல சிலையை மண்டபத்தில் வைத்து விட்டார். இப்போதும் 7 பத்னிகளோடு இருக்கிற திருமலை நாயக்கர் சிலையில் பட்டமகிழ்ச்சியின் சிற்பத்தில் இந்த பின்னம் இருக்கிறது. வேலைகளை மேற்பார்வையிட நாயக்கர் வந்தார். ராணியின் சிலையை பார்த்துவிட்டு ஆச்சாரியிடம், ஏன் இந்த மூலியை சரி பண்ணாமலே வைத்திருக்கிறீர் என்று கேட்டார். அந்த இடத்தில் அம்மாதிரி இருப்பதுதான் சரி என்று ஐயா தீட்சிதர் சொன்னதால்தான் அப்படியே விட்டுவிட்டேன் என்று ஆச்சாரி சொன்னார். நீலகண்ட தீட்சிதரை ஐயா தீட்சிதர் என்று சகலரும் சொல்வார்கள். தஞ்சாவூரில் நாயக்க ராஜாக்களுக்கு பிரதம மந்திரியாயிருந்த கோவிந்த தீட்சிதருக்கு ஐயன் என்கிற பெயர் வழங்கினது போல் மதுரையில் மந்திரியாக இருந்த நீலகண்ட தீட்சிதருக்கு ஐயா என்ற பெயர் இருந்தது. ராணிக்கு இப்படி மச்சம் இருப்பது தீட்சிதருக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று நாயக்கருக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது. மகா கோபமும் வந்துவிட்டது. உடனே அவரை கைது பண்ணி அழைத்து கொண்டு வரும்படி அவருடைய கிரகத்துக்கு சேவகர்களை அனுப்பினார். அப்போது தீட்சிதர் கிரகத்தில் மீனாட்சியை தான் பூஜை பண்ணி கொண்டிருந்தார். வேலை கெட்ட வேளையில் சேவகர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்ற உடனேயே அவருக்கு அம்பாள் கிருபையால் என்ன காரணம் என்று புரிந்துவிட்டது.
தீபாராதனை கற்பூரத்தை அப்படியே ஐசை வைத்துக் கொள்கிற மாதிரி தம் கண்களில் அழுத்தி கொண்டு விட்டார். ஈஸ்வரானுகிரகத்தில் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு சுண்ணாம்புக்கு அளவாயே மாசில் வீணையும் மாலை மதியமுமாக இருந்தார் போல மீனாட்சியின் கருணா கட்டாட்சத்தால் தீட்சிதருக்கு கண்ணை சுட்டரித்துக் கொண்டதும் ஜில்லென்றுதான் இருந்தது. அப்படியே வாசலுக்கு வந்து, ராஜா எனக்கு என்ன தண்டனை தர வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அதை அவருக்கு சிரமம் இல்லாமல் நானே பண்ணி கொண்டு விட்டேன் என்று சொல்லுங்கள் என்று சேவகர்களிடம் சொன்னார். அவர்கள் அப்படியே போய் சொன்னவுடன் நாயகர், இத்தனை பெரிய மகானை தப்பாக நினைத்து அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டோமே என்று ரொம்பவும் பச்சாதாபம் கொண்டார். மாணிக்கவாசகரை தண்டித்ததற்காக இதே மதுரையில் அரிமர்தன பாண்டிய ராஜா எத்தனை துக்கப்பட்டாரோ அத்தனை துக்கப்பட்டார் திருமலை நாயக்கர். உடனே தீட்சிதரின் வீட்டுக்கு ஓடோடி வந்தார். தாம் பண்ணின அபச்சாரத்துக்கு மன்னிப்பு வேண்டினார். உத்தம குணமுள்ள தீட்சிதர், நீ சந்தேகப்பட்டது நியாயம்தானே, எவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய சம்சயம்தானே இது என்று பெரும்போக்காக சொல்லி மன்னித்து விட்டார். என்னை நீங்கள் மன்னித்தது பெரிதில்லை, ஆனால் நீங்கள் இப்படி குருடராக இருக்கும் அளவும் என் மனஸ் எப்படி சமாதானப்படும்? அது என்னை உறுத்தி கொண்டேதான் இருக்கும். எப்படியாவது நீங்கள் மறுபடியும் கண் பார்வை பெற்றால்தான் எனக்கு நிம்மதியாகும் என்று நாயகர் ரொம்ப மன்றாடினார். அப்போதுதான் தீட்சிதர் இந்த ஆனந்த சாகரஸ்தவத்தை பாட ஆரம்பித்தார். பரம துக்கமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் லோக ஜனங்களின் பிரதிநிதியாக துக்கத்தோடு பிரலாபிக்கும் போதே உள்ளூர அம்பாளுடைய அருள் என்கிற ஆனந்த சாகரத்தில் மிதந்து கொண்டு பாடினார். காமம், கர்மம், பக்தி, ஞானம் முதலான எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவள் விட்ட வழி என்று பிரபத்தி சரணாகதி பண்ணுவதையே அதிலே விசேஷமாக சொல்லியிருக்கும். அம்பாளை எதிரே வைத்துக்கொண்டு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் போல ஒரு இடத்தில் சரணம் பிரபத்தியே மீனாட்சி விஸ்வஜத ஜனனீம் ஜனனீம் மமைவ என்று வரும். ஸ்லோகம் 32. சகல லோக மாதா, எனக்கும் கூட மாதா என்று வினயமாக சொல்கிறார். அவளே கதி என்று சரணடைகிறேன் என்கிறார். 100க்கு மேல் ஸ்லோகமுள்ள இந்த ஸ்துதியில் முதல் பாதியில் இப்படி பிரபத்தி தர்மத்தை விளக்கிவிட்டு, சௌந்தர்ய லகரியில் முதல் பாதியில் சாக்த தத்துவங்களை சொல்லிவிட்டு, 2ஆம் பாதியில் தேவியை கேசாதி பாதம் வர்ணிக்கிற மாதிரி தீட்சிதரும் 2ஆம் பாதியில் அம்பாளை பாதாதி கேசம் வர்ணிக்கிறார். இந்த வர்ணனை ஆரம்பத்தில்தான் சௌந்தர்ய லகரியில் அதன் தலைப்பு வருகிறது போலவே ஆனந்த சாகர என்ற இந்த தலைப்பும் வருகிறது. இதிலே ஒரு இடத்தில் திருஷ்டாஸ்மி கேன ததகம் தூ விலோச்சனேன, உன் சரணங்களை எனக்கு காட்டினாலும் கூட அதை நான் எந்த கண் கொண்டு பார்ப்பேன் என்று வருகிறது. மேலே சொன்ன விருத்தாந்தம் நிஜம் என்பதற்கு இது இன்டர்னல் எவிடன்ஸ், உட்சான்று. இப்படி பாடி முடித்ததும் அம்பாள் அவருக்கு பார்வை கொடுத்து விட்டாள். திருஷ்டி விசேஷத்தினாலேயே மீனாட்சி என்று பெயர் பெற்றிருப்பவள் தீட்சிதருக்கு மீளவும் திருஷ்டியை அனுக்கிரகம் பண்ணிவிட்டாள். ஆனாலும் அதோடு ராஜசேவகம் போதுமென்று அவர் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு தாமிரபரணி தீரத்தில் பாலாமடைக்கு போய் சிறிது காலம் வாசம் செய்துவிட்டு சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு சித்தியாகிவிட்டார். அதனால் அவ்வூருக்கு நீலகண்ட சமுத்திரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த நீலகண்டரே அனுபவித்த சமுத்திரம், சாகரம், ஆனந்த சாகரம் எதுவென்றால் மீனாட்சியின் அனுக்கிரகம்தான். இப்படி இருக்கிறது மீனாட்சியின் பெருமை. மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக இருக்கிற குமரகுருபரர், நீலகண்ட தீட்சிதர் ஆகியவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் இந்த அம்பாளுக்கு என்ன சக்தி இருக்கிறது என்று கேலி பண்ணின ஒரு வெள்ளைக்கார கலெக்டருக்கு ரோஸ் பீட்டர்
கலெக்டருக்கு கூட பரம கருணையோடு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கிறாள். அந்த துரை படுத்துக் கொண்டிருந்த பங்களாவின் மீது இடி விழ இருந்த போது தூக்கத்தில் இருந்தவனை எழுப்பி வெளியேறும்படி எச்சரிக்கை பண்ணி காப்பாற்றியிருக்கிறாள். அப்புறம் அவன் பரம பக்தனாகி அம்பாளுக்கு திருவாபரணம் ஸ்டிரப் என்பதான குதிரை மீது ஏற உதவும் அங்கவடி பண்ணி அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறான். இப்படி ஆதியிலிருந்து இன்று வரை மகிமையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிற மீனாட்சியை கண்ணழகை வைத்தே பெயர் பெற்றிருப்பவளை தேவி ஸ்தோத்திரங்களுக்குள் 2 கண்கள் மாதிரி இருக்கும் சகஸ்ரநாமத்திலும் சௌந்தர்ய லகரியிலும் சொல்லவில்லை என்றால் குறையாக ஏமாற்றமாக இருக்கிறது. ஆனால் நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் குறை நிறையாகிறது. 2லுமே மீனாட்சியை நேராக சொல்லாவிட்டாலும் சூச்சனையாக சொல்லித்தான் இருக்கிறது. உடைத்து சொல்லாமல் சூச்சனையாக சொன்னதாலேயே அவளுக்கு ஜாஸ்தி விசேஷம் என்று தோன்றுகிறது. அது எப்படி? எப்போதுமே ஸ்தூலத்தை விட சூக்ஷ்மத்துக்கு தானே மதிப்பு ஜாஸ்தி. அதனால் வெளிப்படையாக சொல்வதை விட மறைத்து சொல்லுவதில் தான் மகிமை ஜாஸ்தி. விலை உயர்ந்த ரத்தினம் இருந்தால் அதை எல்லார் கண்ணும் படும்படியாக போட்டு வைப்பார்களா? பெட்டிக்குள் வைத்து அதை இன்னொரு பெட்டியில் போட்டு வீட்டின் உள்ளறையில் தானே பத்திரப்படுத்தி வைப்பார்கள். அப்படித்தான் மீனாட்சியை சகஸ்ரநாமத்திலும் சௌந்தர்ய லகரியிலும் ரகசியமாக சொல்லி இருப்பதாலேயே அவளுக்கு விசேஷ மதிப்பு கொடுத்ததாகிறது. ரொம்பவும் பிரியமானவர்கள், ரொம்பவும் மரியாதைப்பட்டவர்கள் ஆகியோரின் பெயரை சொல்வதில்லை அல்லவா? இப்படித்தான் பாகவதத்தில் கூட ராதையின் பெயரை சொல்லாமலே ஒரு இடத்தில் மட்டும் சூச்சனையாக கோடி காட்டியிருக்கிறது என்று சொல்வதுண்டு. ராதாகிருஷ்ண பக்திக்காரர்கள் கிருஷ்ணனை விட ராதை ஒருபடி உசத்தி என்பார்கள். கிருஷ்ணனே அவள் காலில் விழுந்து பிரணய கலகத்தை ஊடலை தீர்த்திருப்பதை எடுத்து காட்டுவார்கள். அத்தனை உசந்தவள் பேரை மண்டையில் அடித்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது என்றுதான் பாகவதத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டும் மறைமுகமாக சொல்லி அதோடு விட்டிருக்கிறது என்கிறார்கள். கோபியரோடு ஆடிக்கழித்த கண்ணன் திடீரென மறைந்த போது கோபிகள் அவனை தேடிச் செல்கையில் அவன் ஒரே கோபிகையை மட்டும் உடன் அழைத்து சென்றதற்கான தடயத்தை காண்கிறார்கள். இவளே ராதை. ஆயினும் நேராக பெயர் சொல்லாமல் அவர்கள் இவளால் கண்ணன் விசேஷமாக ஆராதிக்கப்படுகிறான், அனையா ஆராதித்தோன் ஊனம் என்னும் போதே ராதா நாமத்தை குறிப்பால் உணர்த்தி விடுகிறார்கள். அனையார் ஆதித்தோனூனம் ராதா நாமத்தை குறிப்பால் உணர்த்தி விடுகிறார்கள். இம்மாதிரி மீனாட்சியை சகஸ்ரநாமம் சௌந்தர்ய லகரி 2லும் நேராக சொல்லாமல் மறைமுகமாக சொல்லி இருப்பதாலேயே அவளுக்கு ஏற்றம் கொடுப்பதாகத்தான் ஏற்படுகிறது. சரி, லலிதா சகஸ்ரநாமம் மீனாட்சியை எங்கே சொல்கிறது? என்ன சொல்கிறது? ஆரம்பத்தில் அம்பாளை வர்ணித்துக் கொண்டு வரும்போது பக்திரலக்ஷ்மி பரீவாக சலன் மீனாபலோச்சனா என்று ஒரு நாமாவை சொல்கிறது. பக்திரலக்ஷ்மி என்றால் அம்பாளுடைய முக காந்தி, அது ஒரு பெரிய பிரவாகமாக இருக்கிறது. பரீவாகம் என்றால் பிரவாகம். இப்படி முக தேஜஸ் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது என்றால் நீர்பெருக்கில் மீன் இருக்க வேண்டுமே. இந்த காந்தி சமுத்திரத்தில் எங்கே மீன்? நீண்டு நீண்டு விளங்கும் அம்பாளுடைய நேத்திரம் இருக்கிறதே, அதுதான் மீன். லோச்சனம் என்றால் கண், லோகனம் என்றால் பார்ப்பது, பார்க்கப்படுவதால் தான் லோகம் என்றே பெயர். தமிழிலும் பார் என்றால் நோக்குவது, உலகம் என்ற 2 அர்த்தமும் ஏற்படுகிறது. இங்கிலீஷ் லுக் என்பதும் லோக சம்பந்தம் உள்ளதுதான். மீன் மாதிரி வடிவத்தில் இருக்கிற லோச்சனம் மீனாபலோச்சனம். ரூபத்தில் மீன் மாதிரி இருப்பது மட்டுமின்றி பிரவாகத்தில்
மீன் இருக்க வேண்டும் என்ற நியாயத்தின்படியும் சௌந்தர்ய பிரவாகமான அம்பாள் இப்படிப்பட்ட கண்ணை உடையவளாய் இருக்கிறாள். மீனாட்சி என்று அப்பட்டமாக சொல்லாமல் மீனாபலோச்சனா என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஆக கூடி ஒரு கூரை தீர்ந்தது. சௌந்தர்ய லகரியில் என்ன வருகிறது? அதில் அம்பாளின் கண்களை வர்ணிக்கும் அநேக ஸ்லோகங்களில் ஒன்றில் 56 முதல் 2 வரிகள் தவாபர்ணே கர்ணே ஜபநயன பைகன்யசகிதாக பைஷுன்யசகிதாக நிலீயந்தே தோதோ ஏ நியதம் அனிமேஷாக சபரிக்காக. அபர்ணே, அபர்ணா என்ற பெயருடைய அம்பிகையே, தவ உன், கர்ணே காதில், காதிடம், ஜபநயன பேசுவது போன்ற கண்கள், பைஷுன்ய சகிதாக தங்களை பற்றி கோள் சொல்கின்றன என்று பயமடைந்தவையான சபரிக்காக பெண்மீன்கள், அனிமேஷாக கண் மூடாதவையாக, தோயே ஆற்றுக்குள், நிலீயந்தே முழுகிவிடுகின்றன என்பது நியதம் நிச்சயம். மீன் ஏன் எப்போதும் ஆற்றின் மேல்மட்டத்தில் நீந்தாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே நீந்திக் கொண்டிருக்கிறது? இதற்கு இங்கே ஆச்சாரியாள் ஒரு காரணம் கல்பிக்கிறார். காதளவோடும் அம்பாளின் கண்களை மீன்கள் பார்த்தன. லோகத்தில் ஒரு புல் பூண்டு புழு பூச்சி கூட விட்டு போகாமல் ஜெகன்மாதா விழிகளை சகல திக்குகளிலும் திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள். அப்போது ஒவ்வொரு சமயம் அவை கண்கோடிக்கு வரும்போது காதை தொட்டுவிடும் போல் இருக்கிறது. அப்போது அவை காதிடம் ரகசியம் பேசுகிற மாதிரி மீன்களுக்கு தோன்றுகிறது. என்ன ரகசியம்? உருவத்தில் இந்த மீன்கள் அம்பாளுடைய அந்த கண் மாதிரி தான் இருக்கின்றன. சமஸ்த லோகானுகிரகத்துக்காக எந்த ஜீவனும் விட்டு போய்விடக்கூடாது என்று அந்த கண்கள் ஓயாமல் சஞ்சரிப்பதை பார்த்து காப்பியடிக்கிறது போலத்தான் இந்த மீன்களும் ஓயாமல் ஒழியாமல் சஞ்சரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதனால்தான் மீன்களுக்கு பயம் வந்து விடுகிறது. அம்பாளுடைய கண்கள் அவளுடைய காதிடம் மீன்கள் என்னோடு போட்டி போடுகின்றன என்று ரகசியமாக கோள் சொல்கின்றனவோ என்று பயம். கண்களுடைய பெட்டிஷனை கேட்டு மகா பராசக்தியானவள் இந்த அல்ப ஜந்துவான மீன்கள் மேல் ஆக்ஷன் எடுக்க வந்துவிட்டால். இந்த பயத்தினால்தான் நீர்மட்டத்தின் மேல் பரப்பில் நீந்தாமல் அவை உள்ளுக்குள் மறைவாக முழுகிவிடுகின்றன. தோற்றுப்போன துரியோதனன் மடுவுக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்ட மாதிரி அம்பாளின் கண்ணழகுக்கு தோற்றுப்போன மீன்கள் ஜலத்தின் உள்மட்டத்துக்கு போய்விடுகின்றன. சபரிகாகா என்றால் பெண்மீன்கள் என்று அர்த்தம். பைஷுன்ய என்றால் கோள் சொல்வது, கோழி மூட்டுவது என்கிறோமே அது. சகிதாகா என்றால் பயத்தில் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறவை என்று அர்த்தம். பைஷுன்ய என்பதற்கு அசூயை என்று பொருள் கொண்டால் காதளவோடும் கண்களை பார்த்து மீன்களே அசூயை பயம் இரண்டும் அடைந்தன என்றாகும். அம்பாளின் கண்ணோடு யுத்தம் செய்தால் வடிவழகு சஞ்சரிக்கும் சாமர்த்தியம் இரண்டிலுமே தோற்று போய்விடுவோம் என்றே மத்ஸ்யங்கள் ஜலத்துக்குள் அஜ்ஞாத வாசமாகி விடுகின்றன. மதுரையில் மீனாட்சி ஆலய பொட்டாமரை குளத்தில் மீனே இருப்பதில்லை. காரணம், அவளுடைய கண்ணழகில் வெட்கி அது அங்கே தலை காட்டுவதே இல்லை என்று வழக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அம்பிகையின் நேத்திரங்களுக்கு மத்ஸ்யத்தை ஒப்புவனம் சொல்லி அது ஒளிந்து கொண்டதாகவும் கூறுகிற சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் மீனாட்சியைத்தான் ஒளித்து சூச்சனையாக குறிப்பிடுகிறார். இரண்டாவது குறையும் தீர்ந்தது. மீனாட்சி என்ற அவசரத்தை பரமோத்தமமான 2 தேவி ஸ்தோத்திரங்களும் அறிவிக்கின்றன என்று ஆகிவிட்டது. ரூபம், சாஞ்சல்யம், சஞ்சல சுபாவம் இவற்றில் கண்ணுக்கும் மீனுக்கும் ஒற்றுமை இருப்பது மட்டுமின்றி அம்பாளின் கண்ணை மீனாகச் சொல்வதில் ஒரு தத்துவ விசேஷமும் இருக்கிறது.
ஆடு மாடு மனிதர்கள் முதலிய இனங்கள் குட்டிகளை குழந்தைகளை பாலூட்டி வளர்க்கின்றன. மேமல் என்று இவற்றை சொல்கிறார்கள். பட்சிகள் குஞ்சுக்கு பால் கொடுப்பதில்லை. மம்மல் மாதிரி இல்லாமல் இவை முட்டையிட்டு அடை காத்து குஞ்சு பொரிக்கின்றன. அப்புறம் பால் கொடுக்காமல் புழு பூச்சிகளை கொண்டு வந்து ஊட்டி வளர்க்கின்றன. மீன் என்ன பண்ணுகிறது? முட்டைதான் போடுகிறது, ஆனால் அடை காக்கிறதில்லை. அப்புறம் குஞ்சுக்கு பால் கொடுப்பதில்லை. வேறு ஆகாராதிகளை கொண்டு வந்து ஊட்டுகிறதும் இல்லை. பின்னே என்ன பண்ணுகிறது என்றால், இதை பற்றி ஜுவாலஜி, பிராணியியல், பயாலஜி, உயிரியல்காரர்கள் என்ன சொல்லுவார்களோ சொல்லிவிட்டு போகட்டும். நீண்ட கால பொது நம்பிக்கைப்படி, கவி மரபுப்படி, பொயட்டிக் ட்ரெடிஷன் படி தாய் மீன் தன் கண்ணால் முட்டையை பார்த்து பார்த்தே குஞ்சு பொரித்துவிடும். அப்புறமும் தன் கண் பார்வையாலேயே அதற்கு பசியாற்றி போஷித்துவிடும். தாய் மீனானது இப்படி திருஷ்டியாலேயே சிசுரக்ஷனை பண்ணிவிடுகிறது என்பது ஐதீகம். ரூபத்தில் மட்டுமில்லாமல் திருஷ்டி மாத்திரத்தால் குழந்தைகளை ரட்சிக்கிற குணத்தாலும் அம்பாளின் நேத்திரம் மீனாக இருக்கிறது. அம்பாளின் குழந்தைகள் யார்? எல்லாரும் தான், எல்லாமும் தான். ஈஸ்வரனையே கூட அவள் குழந்தைதான் என்று ஒரு பாவத்தில் தத்துவார்த்தமாக சொல்லி இருக்கிறது. புல் பூண்டிலிருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மாதிகள் வரை எல்லாரையும் தன் கடாட்ச அமிர்தத்தால் நனைத்து நனைத்தே ஓய்விக்கிற பரம கருணையுள்ள லோக ஜனனிதான் மீனாட்சி. மீன் போல் ரூபமுள்ள அவளுடைய கண்ணின் திருஷ்டிப்பட்ட மாத்திரத்தில் மீன் குஞ்சுக்கு தாயாரின் திருஷ்டியாலேயே வயிறு நிறைந்து விடுகிற மாதிரி நம் மனஸ் நிறைந்து விடுகிறது. அவளுடைய கட்டாட்சமே ஞானப்பாலாக உயிரை அறிவை வளர்த்து உய்வித்து விடுகிறது. அனிமேஷாக கண்ணை கொட்டாமல் என்று சௌந்தர்யலகரி ஸ்லோகத்தில் மீனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. கண் கொட்டுகிற நாழிதான் நிமிஷம் என்பது. அதுதான் மதுரை மருதையாகிறது போல் மினிட் ஆயிற்று. மீன் தூங்குவதில்லை என்று ட்ரெடிஷனல் பிலீஃப், மரபு வழி நம்பிக்கை. அதற்கே ஆச்சாரியாள் கண்களின் கோழி பெட்டிஷனை கேட்டு அம்பாள் எங்கே தன்னோடு சண்டை போட ஜலத்தின் அடிமட்டத்திற்கும் வந்து விடுவாளோ என்றுதான் அங்கேயும் மீன் கண் கொட்டாமலே அலர்ட்டாக உஷாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று காரணம் காண்பிக்கிறார், கல்பிக்கிறார். மீனாட்சியும் கண்ணை கொட்டுவதில்லை. கொட்டினால் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில், வினாடி துகளில் தன் கட்டாட்சாமிருதம் குழந்தைகளுக்கு இல்லாமல் போய்விடுமோ என்பதால் எப்போதும் விழிப்போடு லோகத்தை ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். மீனாட்சிக்கும் மீனுக்கும் இன்னொரு சம்பந்தம். வைகைக்கு பூர்வத்தில் கிருத்தமாலா என்ற சம்ஸ்கிருத பேர் இருந்திருக்கிறது. இங்கே இருந்த வைவஸ்வத மனுவுக்காகத்தான் பகவான் மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணினார். இதை சொல்லி நீலகண்ட தீட்சிதர் சிவலீலார்ணவத்தில் வேடிக்கை பண்ணியிருக்கிறார். பிரளயத்தில் மாட்டிக்கொண்ட வேதத்தை மீட்பதற்காக மகாவிஷ்ணு மீனாய் அவதரித்து தேடி தேடி பாடுபட்டார். மீனாட்சியான உன் சரணாரவிந்தத்தையோ அந்த வேதமே தேடிக்கொண்டிருக்கிறது என்கிறார். ஆவிஷ்ய கிண்ணம் நிகமான் அசேஷான் அமீனமீனம் பிரதமம் ஸ்மராமகா ஆவிஷ்யமானம் நிகமை ரசேஷைஹி அம்ப ஸ்னுமஸ்தே வயமாக்ஷி மீனம். மதுரையிலேயே வேதம் நிரம்பி இருக்கிறது. சேரர் தலைநகரான வஞ்சியில் உள்ளவர்களும் சோழர் தலைநகரான உறையூரில் உள்ளவர்களும் கோழி கூவி எழுந்திருப்பார்கள் என்றால், பாண்டியர் தலைநகரான மதுரையில் உள்ள நாங்கள் வேத ஒலி கேட்டே எழுந்திருப்போம் என்று பரிபாடலில் இருக்கிறது. நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப ஏமவின்றுயில் எழுதல் அல்லதை வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல கோழியின் எழாதெம் பேரூர் துயிலே. அம்பாள் இங்கே பெரிய கோபுரம் கட்டி கொண்டிருக்கிறாள்.
கோபுரம் என்பது என்ன? சனாதன தர்ம விருட்சத்தின் பழம். அதற்கு வேர் எது? வேதம்தான். இத்தனை உயர கோபுர பழமென்றால் அதற்கேற்க அத்தனை ஆழமாக வேத வேரும் போயிருக்கிறது மதுரையில். அம்பாள் அங்கே வேதஸ்வரூபிணியாக ஜொலிக்கிறாள். நாதஸ்வரூபிணியாக சங்கீதஸ்வரூபிணியாக இருப்பதோடு மீனாட்சியின் அமிர்த கட்டாட்சம் படுகிற இடமெல்லாம் மதுரமாகிறது. மதுரத்துக்கு இனிமை சுவைக்கு பெயர் போனது அமிர்தம்தானே. ஜீவ ஜந்துகள் மதுரமாவது என்றால் என்ன? அன்புமயமாவது என்றுதான் அர்த்தம். பரிபூர்ணத்துவம் அடைவதே ஜீவனுக்கு மதுரம். கட்டை கசங்காய் கடைசியில் பக்குவமாகிற போது கனிந்து மதுரமாவது போல் அநேக துர்குணங்கள் கொண்ட நாம் கனிந்து மாறிக்கொண்டே போய் பக்குவமாகி பெறுகிற பூர்ண நிலைதான் நமக்கு மதுரம். அப்படிப்பட்ட பூர்ணத்துவ மதுரத்தை நமக்கு தருவது மீனாம்பிகையின் கடைக்கண். லோகத்தில் இருக்கிற போதே நிறைவை தந்து அப்புறம் இந்த லோகம் சம்சார பாசம் இல்லாமல் மோட்சானந்தம் தருகிறது. முத்துசுவாமி தீட்சிதருக்கு அப்பேற்பட்ட அனுகிரகத்தை மீனாம்பிகை செய்தாள். தீபாவளி அமாவாசையை அன்று அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணிவிட்டு மீனாட்சி என்று அவர் மனமுருகி பாடிக்கொண்டே போனார். பச்சை பசேல் என்று பரம குளிர்ச்சியாக பிரகாசிக்கிற அம்பாளின் ஸ்வரூபத்தை மரகதச் சாயே என்று சொல்லி மீனலோச்சனி பாஷமோஷனி என்ற வார்த்தைகளை அவர் கானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற போதே அவருடைய சம்சார பாசத்தை அம்பாள் நீக்கி தன் பாதார விந்தத்தில் சாஸ்வதமாக சேர்த்து கொண்டு விட்டாள். சங்கீதத்துக்கே அதிதேவதையாக இருக்கப்பட்ட மீனாட்சி தீட்சிதரின் நாதோபாசனைக்கு பலன் தந்து விட்டாள். இப்படி ஜீவனுக்கு பூர்ணத்துவம் என்ற மதுரத்தை தரும் மீனாட்சியின் மதுர கட்டாட்சம் விசேஷமாக பரவி இருப்பதால் தான் அவளுடைய க்ஷேத்திரத்துக்கே மதுரை என்று பெயர் இருக்கிறது. அம்பாளின் கடைக்கண் அமுது அலை அலையாக பரவி இருப்பதால் அது மதுரையாகிறது. அலையடித்து பரவுகிறதென்றால் அப்போது அவளுடைய கட்டாட்சத்தை அனுக்கிரக சமுத்திரம் என்று சொல்ல வேண்டும். முதலில் சமுத்திரத்தில் மீன் இருக்கிற மாதிரி அம்பிகையின் முககாந்தி கடலில் கண்மீன்கள் துள்ளுகின்றன என்று பார்த்தோம். இப்போது பார்த்தால் முக லாவண்ய சமுத்திரத்துக்குள் இருக்கிற இந்த நேத்திர மீனுக்குள்ளும் ஒரு சமுத்திரம் அருட்கடல் இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. அவள் எங்கேயோ இருக்கிறாள், கட்டாட்சம் மட்டும் நம்மேலே படுகிறது என்று இல்லை. தாய் தன் மடியில் குழந்தையை அன்பாக போட்டு தாலாட்டிக் கொண்டிருப்பது போல அவளுடைய கட்டாட்சத்திலேயே அவளுடைய மடியில் கிடப்பதான ஆறுதலும் அவளுடைய வாத்சல்யம் நிறைந்த வாக் அமுதத்தை கேட்பதான தாப சாந்தியும் குழந்தைகளான நம் இத்தனை பேருக்கும் கிடைக்கிறது. மீனின் கட்டாட்சமே மீன் முட்டைக்கு தன்னை அடைகாக்கிற அணைப்பு ஸ்பரிசமாகவும் தாயார் ஊட்டும் க்ஷீரமாகவும் இருக்கிற மாதிரி மீனாட்சியின் கட்டாட்சமே நம்மை அணைத்து ரட்சித்து ஞானப்பால் ஊட்டி விடுகிறது. அவள் ஒரு மூர்த்தியாக நின்று அவளுக்கு கிட்டே ஸ்தூலமாக இருக்கும் மதுரை வாசிகள் பாக்கியசாலிகள். என்னை தர்சனம் என்று எதுவோ ஒன்று பண்ணுவதற்காக மீனாட்சி நகரவாசிகளான நீங்கள் இவ்வளவு பேர் வந்து சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றால் அவளுக்கு கிட்டவே வாழ்கிற உங்கள் இத்தனை பேரையும் தர்சனம் பண்ணுவது எனக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கிறது. 1961 ஏப்ரலில் மதுரை விஜயத்தின் போது அந்த நகரவாசிகளை பற்றி அருளிய வாசகம். இப்படி நாம் பரஸ்பரம் மனம் கனிந்து பிரீத்தியோடு இருப்பது சாக்ஷாத் மீனாம்பிகை வர்ஷிக்கும் பேரானந்தத்தில் ஒரு துளிதான். இது லோகம் முழுக்க எல்லையில்லாத அவளுடைய மாத்ருத்துவத்தில் அடக்கியுள்ள அத்தனை உயிர்களுக்கும் பரவி
லோகம் முழுவதும் அவளுடைய கட்டாட்சாமிருதம் பூர்ணமாக பொழிந்து அதனால் எங்கேயும் பேரானந்தம் நிரம்பி இருக்கும்படியாக அவளுடைய சரணார விந்தங்களிலேயே பிரார்த்தனை செய்வோம். மதுராபுரி நாயிகே நமஸ்தே, மதுராலாப சுகாபிராமஹஸ்தே, மலயத்வஜ பாண்டிய ராஜகன்யே, மயி மீனாட்சி கிருபாம் விதேஹி நதன்யே. மதுராபுரிக்கு நாயகியே, மதுரமாக கூவும் கிளியை ஏந்தி எழிலுற்ற கரத்தை உடையவளே, மலையத்வஜ பாண்டிய மன்னன் மகளே, சகல ஐஸ்வர்யமும் நிறைந்தவளே, உனக்கு நமஸ்காரம். எனக்கு உன் கிருபையை அருளுவாய். மீனாட்சியின் புகழை இப்படி பாடி பாடியே லோகம் முழுவதும் அவள் குழந்தைகள் என்பதில் ஒரு பேதம், ஒரு துவேஷம் இல்லாமல் அத்தனை பேரும் சிந்தனையிலும் செயலிலும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக நடத்துவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சாகாதினையே சரணங்களிலே காகா நமனார் கலகம் செய்யுங்கள். வாகா முருகா மகிழ் வாகனனே, யோகா சிவஞான உபதேசிகனே. சாகாது எனையே சரணங்களிலே காகா நமனார் கலகம் செய்யுனார். வாகா முருகா மயில் வாகனனே, யோகா சிவ ஞான உபதேசிகனே. மறுபடியும் தேசிகனே தான் சொல்றார். யோகா யோகத்துக்கு அதிபதியே, யோகமே தானாக இருப்பவனே. அவன் யோகா மூர்த்தி. எப்போ அப்பாவே பெரிய யோகேஸ்வரன். பிள்ளைய கேட்கறா 5 1 6 ஆச்சு. அதனால அம்பாலும் சேர்ந்தது. இவர் பெரிய யோகா மூர்த்தியா இருக்கார். சிவ ஞான உபதேசிக்கனர். சிவனுக்கே ஞானத்தை உபதேசம் செய்தார். பரமேஸ்வரனுக்கே ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணார் இல்லையா? பிரணவத்துடைய பொருள் வந்து சொன்னார். தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமி ஆயிட்டார். சரணங்களிலே சாகாது எனையே காகானர். சரணங்களில் உன்னுடைய பாதார விந்தங்களிலே சாகாது எனையே நான் இரவாம நித்திய வாழ்வு பெறுவதற்காக விரைவாக வந்து என்னை காப்பாற்று. முருகானா ஏ முருகா, அழகாக இருப்பவனே, மயில் வாகனே, மயில் மீது ஆரோகணித்து வருபவனே, நமனார் கலகம் செய்யினார். இந்த யமனானவன் வந்து எனக்கு கலக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய நாள், என்னோட உயிரை கொண்டு போகக்கூடிய நாள், அப்ப நீ வா, வந்து என்ன வந்து காப்பாத்து. ரொம்ப முக்கியமா இதுல என்ன பார்க்கணும்னா, எல்லாருக்குமே உள்ள ஒரு பயத்தை அடிக்கடி எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அபிராமிதாலையும் அதையே சொல்றாரு, இவரும் கிட்டத்தட்ட அதையே தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் என்னென்னுக்கு அழைக்கும் போது வந்து அஞ்சலன்பாய், அப்படி அவர் அங்க சொன்னார். இவருக்கு வந்து யமன் வரும்போது நீ வந்து காப்பாற்றணும், நீ வாசல்ல வந்து நிக்கணும் அப்படிங்கிறார். கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். இந்த யமன்கிற என்ன பண்ணுவானா அப்படின்னாக்கா, திடீர்னு ஒரு நாள் வருவான். அந்த யமன் வாசல் வந்து நிற்கும் போது கலகம் செய்யும் நாள்ங்கிறது வந்து இங்க கலக்கம் செய்யும் நாள் எடுத்துக்கணும். கலக்கம்னா நமக்கு அப்படியே புத்தி பேசடிச்சு போய் ஒன்னும் பேச வராத, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத, பார்க்கறது சொல்ல முடியாத, சொல்றது பகவானுக்கு புரியல. அந்த மாதிரி நேரம் அது வரைக்கும் எதை பத்தி நினைச்சதில்ல, பகவானை பத்தி நினைச்சதில்ல, யாரை பத்தி நினைச்சதில்ல. ஆனா இந்த சங்கீதம் அது மட்டும் தெரிஞ்சு வேற ஒண்ணும் தெரியல. அப்ப அதான் சொல்றா பெரியவாளா, எப்படி சொல்றான்னு தெரியல. அடுத்து என்ன நடக்க போறது கூட தெரியுமா, எங்க போக போறான்னு தெரியுமா, அடுத்த ஜென்மம் என்ன, எங்க எப்படி இருக்க எல்லாமே தெரியுங்க. அது அந்த சில பேருக்கு அந்த விமுக்திக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது அவரோட பேஸ்ல இருந்து சில பேர் பார்க்கறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. பகவான் வந்து நல்ல அர்த்த சொல்லிருக்காரு போட்டுருக்கு. அதான் சந்தோஷமா மூஞ்சி எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா தெளிவா இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கு. இன்னும் சில பேர் பார்த்தா கொடூரமா இருக்கும். பார்த்தா அவருக்கு ஏதோ பெரிய தண்டனை சொல்லிருக்காரு போட்டுருக்கு, உனக்கு இப்படிதான். சாதாரண ஒரு கோர்ட்ல சின்ன ஃபைன் போட்டா மூஞ்சி எப்படி நமக்கு மாறி போயிடுது, உனக்கு விடுதலை எப்படி மூஞ்சி சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு விடுதலை கொடுத்து நல்ல சாகித்யத்தை கொடுத்தோன்னா முகம் நல்ல பிரமாதம் ஆயிடுது.
சில பேர் முகம் வந்து சுண்டி போய் ஒரு கருத்து போய் ஒரு கோரமா இருக்கும் போது அவருக்கு பெரிய தண்டனையா பகவான் கொடுத்தாங்க. இந்த ஒரு கலக்கத்தை அவன் கொடுக்குறான். அந்த கலகம் செய்யும் நாள் இருக்கு, அப்படி வந்து நமக்கு மனசுல அப்படி ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணி புத்தியில ஒரு கலக்கத்தை கொடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியாத ஒரு பிராந்தியை உண்டு பண்ணானே, அப்ப நீ வந்து மயில் வாகனத்தை ஏறி வந்து நீ முன்னாடி வந்து நிக்கணும். நின்று எனக்கு வந்து நீ என்னை காப்பாற்றணும். யார்கிட்ட இருந்து? யமன் கிட்டே இருந்து காப்பாற்றணும். எப்படி யமன் கிட்டே இருந்து காப்பாத்துறது? வேலோட வந்து வெளியில வந்து நின்றுட்டான்னு வச்சுங்க, இவரை பார்த்தா அவன் போயிடுவானே. அவன் ஏற்கனவே அப்பா கிட்ட ஏற்கனவே அடி வாங்கியிருக்கான், இவன்கிட்ட வந்து அடி வாங்க மறுபடியும் வர மாட்டான். முருகன் இருக்கான்னு போயிடுவான். இந்த குடும்பம் இருக்கிறதுக்கு அவன் வர மாட்டாங்க. இது பாருங்க, நாராயணப்பட்டத்தில் சொல்லும் போது யமன் கூப்பிட்டான், அவனுடைய ஆளுகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு பாடமே நடத்திட்டாங்க. என்ன பாடம் நடத்தினான்? டேய், விஷ்ணு பக்தான்னு யாரா அந்த தெரு பக்கமே போகாது, அவர் எப்படி நடந்துக்கணும்னு பாடம் நடத்திட்டாங்க. என்ன, இந்த அஜாமிளன் நாராயணான்னு கூப்பிட்டான். அவன் கூப்பிட்டு அவன் பிள்ளையதான் கூப்பிட்டான். 10 பிள்ளைகள். கடைசி குட்டிக்கிட்ட அவன் ரொம்ப ஆசை, அதை கூப்பிட்டான். ரொம்ப பயமா இருந்தது. என்ன பண்றது, கடைசி குழந்தை செல்ல குழந்தை கூப்பிட்டானா அதுக்கு முன்னாடி யமபட்டர்கள்லாம் வந்துட்டா, பின்னாடியே விஷ்ணு தூத்தர்கள்லாம் வந்துட்டா. அவன் 2 பேரும் சண்டை. இவன் விட்டா 2 பேரும் சண்டை போட்டுருக்கான். இவன் நான் தான் அழைச்சின்னு போவேங்கிறான், நான் தான் அழைச்சின்னு போவேங்கிறான். அதை பார்த்தா வேடிக்கையா இருக்கு. சொல்லும்போது சொல்ல எப்படின்னாக்க, நான் தான் அழைச்சின்னு போவேன்னு பிள்ளைகள் சொல்லணும் இல்லையா. இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி யார் சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பையன் மாட்டு பொண்ணு என்ன பண்ணாலும் 2-3 ஓல்டேஜ் ஹோம் சொல்லி வச்சிருந்தாலும், எப்படி ஒரு பெரிய பிரமுகர் இவற்றை எவ்வளவு வேணாலும் பணம் வாங்க, கேட்டதெல்லாம் முதல்ல வேற கொடுக்குறோம், அப்புறம் கேட்டாலும் தருவாரு. அவன் நான் தான் அழைச்சின்னு போவேங்கிறான். தெரியவாட எங்க இருந்தா முதல்ல போன் பண்ண, இல்ல அவ மாட்டு பொண்ணு எங்களுக்கு தான் போன் பண்ணா. இவர் சொல்ற, இல்ல பிள்ளை எனக்கு தான் போன் பண்ண. அவன் நான் தான் அழைச்சின்னு போவேங்க, இவன் நான் தான் அழைச்சின்னு போவேன். இது எப்படி இந்த விஷ்ணு தூத்தர்கள் யம தூத்தர்கள் நான் தான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஓல்டேஜ் ஹோம்காரா வந்து வாசல் நிற்கிறான், நான் கூட்டின்னு போறேன். இவருக்கு எங்கேயுமே போறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா இப்படியே விட்டுருங்க, பிள்ளையோடையும் போல அங்கேயும் போல திரும்ப இருக்கிறதுக்கு இப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னாராம். இது வந்து ஒருத்தர் சொன்னார், உபன்யாசகர் சொன்னார். இது மாதிரி 2 பேரும் வந்து நிக்கிற போது கடைசியில் எது ஜெயிச்சதுன்னா விஷ்ணு தூத்தர்கள் தான் ஜெயிச்சாலாம். அவன் சொல்லிட்டா, இது வந்து நாராயணான்னு கூப்பிட்ட உடனே அந்த நாமத்தை சொன்ன உடனேயே எல்லா அதுவும் போயிடுதான், பாப்பங்கள்லாம் விலகி போயிடுதான். அந்த நாமத்துக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தி இருக்கு. அச்சுதானந்த கோவிந்தா நாமோச்சாரண தேசஜா நஷ்யந்தி சகலாரோகா சத்தியம் சத்தியம் வதான்னு ஸ்லோகம் இருக்கு. இங்க என்ன சத்தியம்னாக்க, பாபங்கள்லாம் விலகி போயிடுதுன்னா அவ எல்லாத்துக்குமே பாவத்திலிருந்து முக்தி அடைஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு தகுதி அவரை கிடைச்சிடுது. விஷ்ணு தூத்த ஆயிடுச்சுன்னு போயிட்டான்னா, அப்படி மாதிரி இவனுடைய வேல் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா, இவன் வந்து நின்றுட்டான்னு சொன்னா இவருக்கு நல்ல பதவி கிடைச்சிடும், இவனுக்கு எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது ஆதிசங்கர பகவத்பாதா கூட சொல்லும் போது, நம்ம புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல முருகா இந்த யமனோட கொடிய தூதர்கள் இருக்காங்க இல்லையோ, அவெல்லாம் வந்து வாசல நிற்பாராம். அவர் ரொம்ப கோபத்தோட சண்டை போட்டு சொல்லுவான். என்ன பண்ணுனா, இவனை பொசுக்கு, இவனை வெட்டி, இவனை அடி, நரகத்துக்கு கூட்டின்னு போயிட்டா அவனுடைய பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெய் சட்டியில போட்டுவாங்கிற ஒருத்தர், இதை மேல கட்டி தொங்க விடுவான், கீழே தணலா இருக்குங்கிற. ரொம்ப ஒருத்தர் வாரியார் ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஒருத்தனை வந்து கூப்பிட்டாங்க, டேய் கூட பாபம் பண்றீ, இத்தனை அயோக்கியம் பண்றியா, அதான் நம்ம தப்புறியாடா, நீ யமனுடைய இதுக்கு போயிட்டா என்ன பண்ணுவான், உன்னுடைய சிக்கையில மொத்தத்தை கட்டி மேல தொங்க விட்டுடுவாங்க. இதை கட்டி தொங்க விட்டான்னா கீழே தணல் எரிஞ்சுட்டு இருக்கு, நீ பொத்துன முடியெல்லாம் அருந்து விழுந்துருவேன். இவன் சொன்னா, ஓய் யமனை கூட நான் ஏமாத்திடுவேன். எப்படிதான் ஏமாத்துவேன், செய்யறது முழுக்க நான் பாப்பமாவே பண்ணிடுவேன். அவன் மொத்த சிகையிலையும் கட்டி மேல தொங்க விடுவான், முடி அருகவே இருக்காது, அங்கே தான் இருப்பேன். எதுக்கு? அப்ப கூட அவனுக்கு வந்து பயம் வரலையா. இந்த பாபத்தையே பண்ணி வாழ்நரக குளிக்க அழுத்தம் கைவத்தமோடு கூட்டு என்ன பாவங்களே செய்து பாழ்நரக குளிக்க அழுத்தும் கைவத்தமோடு என்ன கூப்பிட்டுன்னு அபிராமன் சொன்ன மாதிரி இவன் பாவத்தையே பண்ணிட்டு இருப்பானா. இப்படி இந்த பாவம் பண்ண இருக்கு போய் அங்க என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு அந்த எண்ணெய் சட்டியில போடு, இவனை போட்டு 4 அடி இல்ல ஒரு 100 தேள் இருக்கிறத தூக்கி போட்டு, இப்படிதான் பயங்கரமா நமக்கு சொல்லுவாங்க, கதை சொல்லுவாங்கலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டாவது பாவம் பண்ணாத இருக்கிட்டு மேடத்துக்காக தான் சொல்றான்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப அங்கேயும் போய் இதுக்கிற தேள் எல்லாம் வேற வச்சிருப்பானா, பாம்பலாஜமா புரியல, பார்த்துட்டு வந்து யாரும் சொல்ல முடியும், பார்த்தவா இங்க வந்து சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு பயமுறுத்ததுக்காக நமக்கு தெளிவாக சொல்லிருக்கான்னு தான் எனக்கு தோன்றது. அப்படி ஒரு நாள் வரும்போது அவனா என்ன பண்ணுவானா, இவனை பொசுக்கு, இவனை அடி, இவனை குத்து அப்படின்லாம் அந்த யமபட்டரெல்லாம் சொல்லுவாளாம். அந்த மாதிரி அதற்கு என்னை இம்சப்படுத்தும் போது, என்னை பயமுறுத்தும் போது, நீ சக்தி அப்படின்னு சக்தி ஆயுதம் இருக்க வேற ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு மயில் வாகனத்து மேல ஏறி வந்து பயப்படாத அப்படின்னு எனக்கு தைரியம் போடணுமா. அந்த நாள் வராது. அந்த நாள் வருங்க போது நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, என் முன்னாடி நின்றுட்டு நீ கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், உன்னை யார் என்ன பண்ணிட முடியும் இல்லையா. நான் இருக்கும்போது அந்த யமன் என்ன பண்ண முடியும், என்னுடைய ஆளுகளை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீ விரைஞ்சு வந்து என்னுடைய எதிரில நிற்கணும்னார். இந்த ஸ்லோகம் வந்து கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத்து அகச்சிந்தி பிந்தீதி மாம் தர்ஜயத்சு.
மயூரம் சமாருஹ்ய மாதைரி இதித்வம் புறசக்தி பாணி மமாயாகி சீக்கிரம். சீக்கிரமா வரணும். கிருத்த அந்தஸ்ய தூதேஷு, இந்த அந்தஸ்ய யமனுடைய தூதர்களால் கிருத்தாந்த செய்யப்பட்ட என்னன்னா சண்டேஷு கோபத்தினாலையும் அவ பண்ற அப்படி இப்படி பேசுறா. இதனால வரும்போது அகச்சிந்தி இந்தி இவனை கொல்லு இவனை வெட்டு அப்படி சொல்லலாம். அப்படி மாம் தத்தேசு அவளா என்ன கஷ்டப்படுத்த வேலை பயமுறுத்த வேலையில நீ மயூரம் சமாருகன் உன்னுடைய மயில் மேல ஏறி சமாருகை வெறுமை ஆரோக்கியம் இல்ல ஆரோக்கியம் இறங்கி விடலாம். ஏறி வானா ஏறினா இறங்கி விடலாம். சமாருக்குன்னு அழகா நல்ல ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து வரணும். நல்லா கிளம்பி வந்துட்டா அப்புறம் கிளம்பி திருப்பி போக மாட்டேன். நல்லா அழகா உட்கார்ந்து வரணும். என்ன பண்ண வந்த நீ என்ன சொல்லணும்னா மா பை நீ என்ன பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி என் முன்னாடி இருந்து நிக்கணும். நின்று சீக்கிரமா வரணும். மாமா ஆயாகி சீக்கிரம் என் முன்னாடி சீக்கிரமா வந்து சக்தி பாணிய கையில வந்து இந்த வேலை சக்தி ஆயுதத்தை எடுத்து வந்து நீ நிக்கணும்ல. அப்படி நின்று எனக்கு வந்து உன்னுடைய கருணையை காமிச்சு நீ செய்யணும்ல. அவ்வியம் தீர்த்தன்னை ஆண்டாவ பாதமும் ஆகி வந்து வெவ்விய காரணன் மேல் வரும்போது வெளிநிற்கவேன்னு அபிராமி சொல்ற. அவ்வியம் தீர்த்தனை என்னுடைய சந்தேகத்தை எல்லாம் தீர்த்தினர். அதாவது இவன் வருவனோ வரமாட்டாளோ, இந்த அம்பாள் வருவளோ வரமாட்டாளோ, எக்கச்சக்கமான பாவம் இருக்கேனே, இந்த பாவத்துக்கு எப்படிப்பட்டது தெளிவாக சொல்லும் போது நான் பண்ற பாவத்துக்கும் கட்டத்துக்கும் தப்புக்கும் தண்டனை கொடுக்கணும் பகவான் நினைச்சா நம்ம எப்ப கட்டவே தான் பட்டு இருக்கணும். அவருக்கு கருணைன்னு ஒண்ணு இருக்கிறனால தான் இதுக்கு நல்ல இவ்வளவு சுருக்கியமா நடந்து அதை நினைச்சே பாக்குறது இல்லைன்பா. இவ்வளவு நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். என்னோட சந்தேகத்தெல்லாம் நீக்கி ஆண்ட பாதமுமாக வந்துன்னா என்னோட சந்தேகத்தை எல்லாம் விலக்கி என்னை ஆட்கொண்ட திருப்பாதத்தோட நீ வரணும். வந்து என்ன பண்ண தெரியுமா வெவ்விய காலன் என் மேல் வரும்போது வெளியிருக்க அந்த கொடுமையான வெவ்வியான கோபக்காரன் அவனுக்கு கொடுந்தொழில் அவன் கூவியல் கொடுந்தொழில் அப்படின்னு சொல்லல. அவன் ரொம்ப கொடிய தொழிலுடன் தண்டனை கொடுத்து அவன் தர்மராஜான்னு பேர் அவனுக்கு. யமாய தர்மராஜாய முத்துவேச்சு அந்த காயச்சன்னு சொல்றோம் இல்லையா. இவன் வந்து முடிவை தரக்கூடியவன், மரணத்தை தரக்கூடியவன். அவன் வந்து தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றவன் தர்மராஜா. அதாவது அவனுடைய பிள்ளைதான தர்மபுத்திரன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்காக தண்டனை கொடுக்குறான். அவனுக்கு வந்து இவ வேண்டியவா வாண்டாதுவா இவன் நல்லவா அவனுக்கு கிடையாது. அவன் லிஸ்ட்ல பாக்குறான் இந்த புக்ல எழுதிருக்கா என்ன தேதியில இன்னும் தப்புனா அந்த தப்புக்கு தண்டனை. அவன் மூஞ்சியெல்லாம் பார்த்து கொடுக்கறதே கிடையாது. இவாளுக்கு இன்னது இன்னாருக்கு இன்னாது விதிச்சிருக்கு அதுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் தர்ம. நம்ம அப்படி அந்த வெவ்விய காலம் என்மேல் வரும்போது என்னை நோக்கி அவனை பிடிச்சுன்னு போக வரும்போது இதே சுப்பிரமணிய பூஜை இருக்க மாதிரி அந்த பாடல் இருப்பாங்க. வரும்போது வெளிநிற்கவே சேர்ந்த எப்படி வருவான் அதையும் அபிராமத்தில் அழகா சொல்லிட்டார். இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காது என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது நான் பண்ண பாவத்தின் மூலமாகவே அவன் வரான். நான் செஞ்ச பாவங்கள் அவனுக்கு வழி போட்டு கொடுக்குறது. குறித்தேன் மனதின் கோலமெல்லாம் நீ குறித்தறிந்து மறித்தேன் மரளி வழி வழிந்த நேர் வழியினர். இந்த யமன் நேர் வழியில் தான் வருவான். உன்னுடைய அன்பு எனக்கு கிடைச்சதுனால உன்னுடைய அருள் கிடைச்சதுனா வர வழியில் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் தடுத்துட்டேன். அவன் வழியை தடுத்துட்டேன் நல்லதபடி தடுத்தேன். இங்க அப்படி ஒருவேளை வந்துட்டான எப்படி வருவான்னா என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது கிளம்ப வா போலாம் அப்படின்னும் போது நீ வா கைரி நீ பயப்படாத நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சல் என்பா நீ அஞ்சேல் அதே கரத்தை காட்டி நீ அஞ்சாதே உனக்கு நான் இருக்கேன் காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். இது பெரியாரெல்லாம் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அவர் சொன்னார் இது வந்து கடைசி நேரத்துல வருவோம் பகவான் நினைக்கணும்னா வராது இல்லையா. பழக்கத்துல இருந்தாதான் அது வரும். சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாற்பழக்கம்னு பேசிட்டே தான் மொழியும் வரும். எழுதிட்டே தான் கை வரும். நீங்க 10 நாள் படம் போட நிறுத்தி வராது. ஒரு வாத்தியமே வாசிக்கிறோம் வீணை வாசிக்கிறதா வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு மாசம் நிறுத்திட்டு வந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்தா கை உடவே விடாது. அது எல்லாம் கை பழக்கத்தை இருக்கணும். அது மாதிரி சொல்லும் நான் நமசிவாய நான் சொல்லிட்டே இருந்தா நமசிவாயங்கிறது வரும். அவர் ரொம்ப அழகா இந்த நந்தனார் சேர்த்துல ஒரு பாட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா இது கெட்டு போய் தலையறியே பகவான பார்க்க வேண்டாமா அதை நினைக்க வேண்டாமா இப்படிதான் சிந்தாடி தெருவில் நிக்கணுமான்னு ஒரு பாட்டு ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. சிவபுராணத்தோட இந்த பாட்டை ஞாபகம் இந்த இடத்துல சூட் ஆனால பாடலாத காண வேண்டாமோ தலவான பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டு நந்தனார்ல ஐயனை காண வேண்டாமோ தில்லையிலே ஐயனை நீ காண வேண்டாமோ விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ இரு கண்ணிருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ காண வேண்டாமோ. இந்த 2 கண்ணு இருக்கும் போது இந்த ஆகாசம் நோக்கி பெருசா வளர்ந்திருக்க விண்ணுயர்ந்த கோபுரங்கள் இதை பார்க்க வேண்டாமா ஒரு புண்ணியத்தை பண்ண வேண்டாமா அப்படிங்கிறார். சரி பண்ணாது இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இந்த பூலோகத்துல வீணில் உலகை சுற்றி சுற்றி வந்தால்
வீணா அந்த உலகத்தை சுத்தி சுத்தி வந்துருக்கு. அங்க எங்க நாய்படாத வட போயிட்டு இருக்கே. வீணில் உலகை சுற்றி சுற்றி வந்தார் மேதினி போற்றிடும் சிதம்பரநாதனை காண வேண்டாமோ. இந்த மேதினி உலகமெல்லாம் போற்றக்கூடிய சிதம்பரநாதன் இருக்காங்க, முருகனுடைய அப்பா தானே. அந்த சிதம்பரநாதனை நீ பார்க்க வேண்டாமா, அந்த கோபுரத்தை பார்க்க வேண்டாம், இப்படி வீணா போயிட்டு இருக்கே. இன்னும் அடுத்தது ஒரு ஸ்டெப். வையத்திலே கரு பையினில் கிடந்துள்ளம், வையத்திலே கரு பையினில் கிடந்துள்ளம் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ. இந்த உலகத்துல இந்த கருப்பையில கிடந்து இந்த உள்ளம் நெஞ்சு ஐயோ எத்தனை தடவை பார்ப்பேன், எத்தனை தடவை இப்படியே பிறந்து பிறந்து இந்த பிறகு மாறவே மாறாதா, மாயே ஜனனம் கிட, எப்ப எனக்கு விதி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்ன மாதிரி, எப்ப நைய பிறவா வந்து நஞ்சு போயிடுறது, நொந்து போயிடுறது. இந்த உடம்பு பிறந்து நஞ்சுதானே போறது, நஞ்சு போய் ஒண்ணுமில்லாத ஜீரணிச்சு போயிடுது, நையதுன்னா ஜீரணம் ஆகி போயிடுது. இப்படி மண்ணோட மண்ணா ஆடுது, மறுபடியும் இந்த ஆத்மா பிறக்கிறது, இன்னொரு உடல் எடுத்துக்கிறது, திருப்பி நஞ்சு போடுது. இப்படி பிறவாமல் இருக்கிறது ஐயன் திருவடி காண்ட வேண்டாமா. வையத்திலே கரு பையினில் கிடந்துள்ளம் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ, காண வேண்டாமோ. இந்த அடுத்தது இன்னொரு ஸ்டெப் மேல போய் பயமுறுத்தணும். சரி பின்னாடி பார்த்துக்கலாம், இன்னொரு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், ஒரு நாள் விசாந்தியா ரிட்டையர் ஆனப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார். அப்புறம் நீங்க பாருங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டே சார், ரிட்டையர் ஆனப்ப முழுக்க முழுக்க ஜபம் தபம் தியானம் பகவான் தான், கோவில் தான், பூஜை தான், புரஸ்காரம் தான். அதெல்லாம் இருக்க போறது யாரும் கேரண்டி கொடுத்தா நமக்கு? அரட்சேபோன கர்த்தவியா அதை சொல்லும் போது யமஸ்ய கருணாநாஸ்தி. ஏன்னா யமனுக்கு கருணையே கிடையாது, அப்படிதான் திருத்துகின்னு போயிடுவான், அவன் வந்து உடனே எடுத்துன்னு போயிடுவான். காலஸ்வரம் அரத்தி நிமேஷா காலஸ்வரம் ஆதிசங்கரம், அந்த யமனுக்கான ஒரு செகண்ட்ல அந்த ஆதியை தூக்கின்னு போயிடுவாங்க. அதை இங்க சொல்லும் போது ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க, ஒரு நாள் இந்த ஓட்டை சடம் 9 ஓட்டை இருக்கிறது உடம்பு, ஒரு நாள் சடலம் ஒடுங்கி போயிடுமா, அடங்கி சுருங்கி ஒண்ணு விடாத. வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தாலாவது வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தாலாவதுன்னு இங்கா சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கன் ஒரு சித்தர் பாடினார். ஆமா, அந்த சித்தர் பாடும்போது வெங்காயம், இந்த வெம்மையான காயம் உடம்பாந்து சுக்கானால் சுருங்கி போச்சுன்னா வெந்து அயத்தாலாவது அது சாம்பலாகி எரிஞ்சு சாம்பலான போது, அதனால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம்? இங்கா சுமந்திருப்பார் இச்சரக்கேனர், இந்த சரக்கு இருக்க ஒண்ணுக்கு பிரயோஜனம், இதை யார் சுமந்து இருக்காது. வேண்டேன் பெருங்காயம் என்ன பண்ணா, மங்காது ஜீரகத்தை தந்தீரில் வேண்டேன் பெருங்காயம். சீரகம் அழகான நல்ல மனத்தை கொடுத்தா இது பெரிய காயம் உடம்பு வேண்டாம்னு ஒரு சித்தர் பாடினார். அது இங்க சொல்லும்போது ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டுயிர் ஓட்டம் பிடிக்கும் முன் காண வேண்டாமோ. ஓட்டை சடலம் ஒடுங்க வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டுயிர் ஓட்டம் பிடிக்கும் முன் காண வேண்டாம். இந்த ஓட்ட சடலுக்கு இது வந்து இந்த வெறும் எலும்பு கூடுதான். அப்புறம் இந்த எலும்பு கூடு ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் பண்ண தளர்ந்து போயிடுது, தோல்லாம் கூட சதையெல்லாம் போயிடுறது, வெறும் தோல்லாம் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும். அந்த தோல் நஞ்சு போய் சில பேருக்கு பார்த்தா அப்படி தொட்டா ஒரு 80 வயசுக்காரருக்கு தொட்டா அந்த இடத்துல அப்படியே கழண்டு வந்துடும், உழண்டு வந்துடும். இதெல்லாம் ரத்தம் எல்லாம் அப்படியே வரும், கையை அழுத்தி பிடிச்சா ரத்தம் கட்டிவிடும். இப்படி ஒரு சடலம் இது. இந்த சடலை இந்த கூடு எலும்பு கூடுதான், இதை விட்டு உயிர் ஓட்டம் பிடிக்குமா, திடீர்னு சொல்லா கூட ஒடியப்படுவோம். அப்படி போறதுக்கு முன்னாடி காண வேண்டாமோ. இரு கண் இருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ, காண வேண்டாமோ. திருமூலர் சொல்லும் போது ஒடுங்கி நிறைவேற்ற உத்தமர் உள்ளம் நடுங்குவதில்லை, நவனும் அங்கில்லை, இடும்பையும் இல்லை, ராப்பகலும் இல்லை, படும் பயனில்லை, பற்று விட்டோர்க்கே, பற்று விட்டோர்க்கே. இந்த பற்று ஆசைகளை விட்டுட்டோன்னா, ஆசைகளை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒடுங்கி நிறைவேற்ற உத்தமர் உள்ளவர். ஒடுங்கி தான் அடங்கி அந்த அடக்கத்திலே நிலை பெற்று மௌனமாகி அந்த பரமாத்மாவை புரிஞ்சின்ற அந்த உத்தமர் இருக்காது, அவருடைய உள்ளம் இந்த உலகத்தை பற்றி நினைக்கவே நினைக்காது. அவன் நடுங்குவதே இல்லை, எதுக்கும் கவலைப்படுற, எதுக்கும் பயப்படுறதே இல்லை. அவளுக்கு நமனும் அங்கில் யமன்றது அவருக்கு கிடையாது, யம பயமே கிடையாது. ஏன்னா யமனை பத்தி எப்படி பயப்படணும், ரொம்ப தப்பு பண்ணவா பாபம் நிறைய பண்ணா இழுத்துட்டு போய் தண்டனை கொடுப்பானு. இவன் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு, அவருக்கு பாபமும் புண்ணியமும் ஒண்ணுமே கிடையாது. இடும்பையும் இல்லை, ராப்பகல் எல்லாம் ஒண்ணு. எப்ப சதாசிவ காலம் தியானத்தில் இருக்கனால கண்ணை முழிந்து
எப்ப அவனுடைய தியானத்தை அவனையே பரமாத்மாவே பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏது ராவாது பகலாது கண்ண முடிந்தா ஒண்ணுமே தெரிய போகுது இல்லையே. சில பேர் சொல்லுவா, பிறவிலேயே அந்தகனா பிறந்த வாழ்க்கை ரா பகலே தெரியாது, அவனுக்கு எல்லாம் ஒரே, அவனுக்கு வெளிச்சமும் தெரியாது இருட்டும் தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு சொல்லலாம், உனக்குள்ள கண்ண முண்டா இருக்கு. அதான் ஆனா அவளுக்கு கூட அந்த ஒரு விதமா சூச்சகமா புரிஞ்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன். வெளிச்சம்னா எப்படி இருக்கும் புரிஞ்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி கண்ணை மூடி தியானம் பண்றவாளுக்கு இருட்டு பகல் எதுவுமே கிடையாது, ராவும் கிடையாது, இல்ல படும் பயன்ல எது பண்ணாலும் நல்லது கெட்டது ஒண்ணுமே அவளுக்கு கிடையாது. பலன் என்ன அவள் எதிர்பார்த்து எதுவும் பண்ண கர்மணிய பாதிக்காத சேர்ந்த மாதிரி எந்தத்துக்கும் ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காத அவ பண்றா. அப்படி பண்ணும்போது அவளுக்கு தீவினை பயனும் கிடையாது, நல்வயது பயனும் கிடையாது. ஏன்னா அவளை பற்றை எல்லாம் விட்டு விட்டார்கள். பற்றில்லாத அவர்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஆத்மாவான ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆயிடுத்து. எதை கண்டும் பயப்படுறதில்லை. யாருக்கும் குடியெல்லாம் நமனை அஞ்சோம், யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன், யமனுக்கே நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கு எது ஆதாரம்னா ஏன் பயப்பட மாட்டாவா? பயப்படாத அவளுக்கு ஏதாவது இருக்கணுமே. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவதும் தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும் சுந்தரமாவதும் துணெறியாவதும் எந்தை பிராந்தன் இணையடிதானே. இது ஒரு திருமூலர் தான். மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவது, மணி மந்திரம் ஔஷதம் சொல்றது எல்லாமே அவன் தான். இத மந்திரம் தந்திரம் மருந்து ஔஷதம் எல்லாம் பெரிய மந்திரங்கள். இந்த மந்திரத்தை ஜெபிச்சா நல்ல கட்டி கிடைக்குது, இந்த மந்திரம் ஜெபிச்சா வியாதி எல்லாம் படுது, இந்த மந்திரத்தை ஜெபிச்சா அஷ்டமா சித்திகள் கிடைக்குது. எல்லாம் என்ன அவன் தான். நம சிவாய, அதான் அவருக்கு மந்திரம். மாமருந்து எந்த வியாதியும் தீர்க்கக்கூடிய மருந்து. எது மருந்து? சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்பார்க்கு அவருக்கு எந்த விதமான அபாயங்கள் எப்பப்பதான் சதாசிவகன் சதாசிவனே நினைச்சிருக்க, சதா சிவனே நினைச்சிருக்க, அந்த சதாசிவனே நினைச்சிருக்க. அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு கவலையோ கஷ்டங்களோ துக்கமோ தீர்த்துக்கணுங்களோ தட்ட போகணுங்கிறதோ ஒண்ணுமே கிடையாது. அவருக்கு தந்திரமாவது தானங்களாவது எதுவான் கொடுக்கறது வாங்க எல்லாமே அந்த அதுல லயிச்சு படுற அவருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சுந்தரமாவதும் தூய்மை, எதை பார்த்தாலும் அழகு. அந்த அழகு என்னன்னா அதுவும் பரமாத்மா தான். தூய நெறி என்ன, நல்ல வழி, நல்ல பாதை, நல்ல கர்மாக்கள், அதுவும் அவனே தான். எந்த பிராந்தன் இணையடிதான். என்னுடைய தந்தையாக உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய இந்த பரமேஸ்வருக்கானே அவனுடைய இணை அடினா இரண்டு சேர்ந்த இணைன்னு ஒன்னு பக்கத்துல இணைந்து வருவது, இணை பிரியாது இருப்பது, சேர்ந்தே இருப்பது அவனுடைய ரெண்டு பாதங்கள். இந்த சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இணையாக இருக்கக்கூடிய அவனுடைய திருவடிகள் தான். இந்த திருவடிகளை அவன் எப்பவும் மனசுல வைச்சு அதுலயே இருந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருக்கு வேற எதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவருக்கு என்னைக்கும் இந்த கர்மாவுடைய அடியானது அவருக்கு காவலாக துணையாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன சிவபெருமான் வந்து மார்க்கண்டேயனுக்கு அபயம் கொடுத்தாருன்னா. ஆனா இவன் என்ன சொல்றார், இந்த முருகனையே பணிஞ்சுட்டா சாகாது நமன் வரும்போது நம்மளை காப்பாத்திடுவான். ஆனா நமனையே விரட்டினவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது பரமேஸ்வரன் தானே. அந்த எவனை விரட்டிட்டு மார்க்கண்டேயனுக்கு அபயம் கொடுத்தாரோ இல்லையோன்னா, அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு உபதேசம் பண்ணது யாரு? சிவகுரு யாரு? முருகன் இல்லையோ. சிவன் வந்து பிள்ளை கிட்ட முருகன் உபதேசம் வாங்கிட்டு அந்த உபதேசத்தினாலதான் சிவ ஞான உபதேசிக்கனே, சிவனுக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ண குருவாக இருக்கிறோனே. அதனால என்ன ஆகுது, உங்ககிட்ட அருள் வாங்கிட்டு உங்ககிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு அந்த உபதேசத்துடைய தபஸ்னார அந்த பலனால் தான் அவரால் எவனையே ஜெயிக்க முடிஞ்சது. அப்போ இவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிட்டு ஒரு சிஷியராக ஒரு காரியத்தை பண்ண முடியும். நேர குருக்கிட்டே போயிட்டாக்க அதனால சிவஞான உபதேசம் அவர்கிட்டயே நேர போயிட்டாராம். அப்ப யமனை ஜெயிக்க முடிஞ்ச சிவன் எப்படி முடிஞ்சதுன்னா பிள்ளை கிட்ட ஞான உபதேசம் வாங்கிட்டதுனால்தான். அதனால ஞான உபதேசம் பண்ண அந்த சிவகுருவையே நம்ம அடைக்கலம்னு அடைஞ்சு போயிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு சாகாத வரத்தை தருவான். அவனுடைய சரணாரவிந்தங்களை சேர்த்தோம்னா நமக்கு நித்தியம் நல்ல நிலை பெற்ற வாழ்வை தருவான். இனிமே நமக்கு வந்து அவன் மயில்வான் வந்து நம்மளை காப்பாற்றி பக்கத்துல துணையா இருக்கும் போது பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை. பிரம்மாக்கிட்டையும் பயப்பட வேண்டாம் எப்படி பிறவையை கொடுக்கணும்னு, யமன் கிட்டையும் பயப்பட வேண்டாம் எப்படி அழைச்சின்னு போயிடணும். உலகத்துல நமக்கு ரெண்டு பயத்தை கொடுக்கிறது, பிறப்பு எப்படி பிறப்போமனு, இறப்பு எப்படி இறப்போமோ இல்லையா. இந்த ரெண்டுக்கும் தான் நம்ம பயப்படுறோம். என்ன சார் கிடக்காத போயிடணுங்களா சில பேர், அனாயாசமா போயிடணும், அனாயாசிய மரணம் அப்படின்னு சில பேர். இன்னும் சில பேர் கேட்டாக்க சத் சங்கே சத் குடும்பே புனரப்பி ஜனம், நல்ல குடும்பத்துல நல்ல சூழ்நிலை மறுபடியும் நல்ல பிறவியா கிடைக்கணும். ஏன்னா அது விஷயமா தெரியும் நமக்கு வந்து இனிமே பிறவாத நிலை கிடையாது, பிறக்கத்தான் போறோம். இனிமே பிறந்தா நல்லபடியா பிறக்கணும், நல்ல இடத்துல பிறந்து நல்ல இடத்துல வந்து நல்லதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்படி இருக்கணும். இந்த ரெண்டு தான். இந்த ரெண்டுக்கும் கர்த்தா யாருன்னா ஒண்ணு யமன் பிடிச்சுன்னு போறவன், பிறக்க வைக்கிறவன் பிரம்மன்.
இந்த 2 பேரும் கண்டா பயப்படுவானா. ஏன்னா பிரம்மாவையும் அடக்கி வச்சிருக்கான் முருகன், யமனும் கிட்ட வரமாட்டான். யமன் இவருடைய வேலை பார்த்தா பயப்படுவான். இவன் முருகன் பரமேஸ்வரன் பார்வதி 2 பேரும் சேர்ந்து உருவான ஒரு சக்தி. அவ அம்மா அப்பா கிட்ட பயப்படுவான், பிள்ளை கிட்ட பயப்பட மாட்டான், நிச்சயமா கண்டிப்பா பயப்படுவான். இந்த 2 பேரையும் பணிந்து விட்டால் சொன்னா அவளுக்கு எந்த விதமான பயமும் எந்த விதமும் கிடையாது. இது சொல்லும்போது இன்னொரு பாடல், ஒரு சின்ன பாடல், இதை பார்த்து இதான் நிகழ்ச்சி முடிவு பண்ணலாம். சீராறு முகனே சிவகாமி மகனே பாராமுகம் ஏனோ பரமேசன் கண்மணிகே ஸ்ரீராறு முகனே சிவகாமி மகனே. 6 முகம் கொண்ட சிவகாமியுடைய பிள்ளையே, உனக்கு இனிமேல் ஏன் பாராமுகம்? பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணுடியாக வந்தவன். தீராத வினை தீர்க்கும் திருவிழி முன்பாங்கும் ஈராறு புஜமும் இணையடியும் கொண்ட சீராறு முகமே சிவகாமி மகனே. இந்த தீராத வினைகள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவனானவன் நீ. உனக்கு 3 × 4 12 கணக்கு, 12 கண்களை உடையவனாக்க, ஈராறு புஜங்கள் 12 தோலை உடையவனாக்கு, இணைந்த திருவடிகளை கொண்டவனாக்கு, இப்பேற்பட்ட அருமுகனே உனக்கு இம்மேல ஏண்டா பராமுகம் அப்படிங்கிற. காலனும் கொடும் கோலன் கரியதொரு பரிகேறி சூலமதை எரிந்தென்னை சுவடின்றி கவரும் கால் ஓலமிட்டு அழுதுன்னை ஓடி வர அழைத்திடுவேன். நிலமையில் மீதேறி வேலேந்தி வர வேண்டும் சீராறு முகனே சிவகாமி மகனே. இன்னைக்கு பார்த்த அந்த 3 பாடலுடைய கருத்தை இதுல குறிச்சு சொல்லிருக்கேன். காலன் எனும் கொடுங்கோலன், அவனுக்கு கருணையே கிடையாது. எம்எஸ்ஏ கருணாநாசி சொன்ன மாதிரி அவன் கொடுங்கோலன். அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தா அழைக்கும் போது அவன் கரியதொரு பரியன கனகரேன்னு ஒரு பரியன்னு சொன்னா இங்க வாகனம், ஆடும் பரியன்னு சொன்ன மாதிரி இங்க பரியன வாகனம், எரும மாட்டு மேல ஏறி வருவான். சூலம் அதை அவனுக்கு கையில சூலா வச்சிருக்கான். அந்த சூலத்தை மேல எறிவன் சுவடின்றி கவருங்கள், யாருக்குமே தெரியாத கவர்ந்து ஆக்ஷன் பண்றான். இந்த உயிர் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல, அது வந்ததும் நமக்கு தெரியல, வரும்போது சந்தோஷப்படுறோம், போறது எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு அவன் கவர்ந்துன்னு தெரியாத இடத்துன்னு போறது, திடீர்னு போறதான் கவர்ந்து எடுத்துன்னு போடுறான். அந்த சமயம் வரும்போது ஓலமிட்டு அழுது உன்னை ஓடி வர அழைச்சிடுவேன். அப்ப நானும் உன்னதான் கூட உழைக்கும் போது உன்னையே அன்னையே என்பவன் ஓடி வந்தேன். கஷ்டப்பட்டு உழல்தான் யமன் வரும்போது. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், ஓடி வந்து உன்னதான் அன்னையேன்னு கூப்பிடுவேன். அதுதான் இவரும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி மதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா, நாம் எல்லோரும் நன்னா இருக்கணும், இந்த உலகம் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே தான் நானவரதமும் அதையே ஒரு குறிக்கோளை வச்சுன்னு அதுக்காகவே வாழ்ந்த ஒரு தியாகி உத்தமர். அவர் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்பில் ஒரு சத்குருவா மனுஷாளுக்கு எதெல்லாம் ஹிதமோ நல்லதோ அதையே சொல்லிட்டு உபதேசம் பண்ணியிருந்தா. அந்த உபதேசத்தை நமக்கு காதால வாங்கிக்கிறதுக்கே நமக்கு பெரிய பாக்கியம் இருக்கணும். அப்படி காதால வாங்கிட்டா மட்டும் போராது, அதை ஒரு நடைமுறைப்படுத்தணும். நடைமுறைப்படுத்தினாதான் நம்மளோட வாழ்க்கை பூர்ணமாகும், அந்த பலனை அடையலாம். அரசாங்கத்தில் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பெரிவா அந்த சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் இருந்தால்தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நமது பாரம்பரியத்துக்கு, நமது கலாச்சாரத்துக்கு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் கிரகிச்சிக்க முடியும். அப்படிங்கிறதுனால்தான் ஓரியண்டல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னாங்கிறத பார்த்தோம். அந்த ஓரியண்டல் ஸ்கூல் இன்னைக்கு பல இடங்களில் நடந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1966 வாக்கில் பெரியவா அதை ஆரம்பித்து வச்சது தான். அப்படி இருக்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத ஆசிரியராக இருந்த ராமகிருஷ்ண தீட்சிதர் ஒரு ஹையர் கிளாஸ்க்கு எடுத்திருந்தவர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதே தயங்கிறதே பெரியவா உபதேசம் பண்ணி குழந்தைகளாக இருக்கிறது தான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை போய் அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்க சொல்லி அதனால அவர் என்ன பலன்லாம் அடைஞ்சாருங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவாளோட உபதேசம் எல்லாமே நமக்கு நல்லது தான், பெரிய ஒரு ஞான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். ஏன் நம்மள மாதிரி சாதாரண ஆட்கள் தான் இல்லை, பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாமும் பெரியவாள்கிட்ட
ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவாள்கிட்ட யாச்சகம் பண்ணி பெரியவா அதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ராஜாஜி எப்படி மூதறிஞர் அப்படின்னு பட்டம் பெற்றவர். அவரோட மேதாவிலாசத்துக்கு உலக பிரசித்தமாக இருக்குது. அப்படி சாணக்கியர் மாதிரி அப்படி ஒரு புத்தி தீட்சணியம், அரசியலில் அப்படி கொடிகட்டி பிறந்தவர். அப்படி இருந்த ராஜாஜி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது என்ன தெரியுமோ? எனக்கு ஞானம் வரணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், வழி சொல்லணும்னு. பெரியவா உடனே சர்ப்ரைஸாக சிரிச்சுட்டே கேட்டா, என்ன உங்களுக்கா? அவங்கள பெரிய மேதைன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாளே அப்படின்னு. பெரிய மகா மேதை அப்படின்னு சொல்கிறா, உங்களுக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நான் தானே வழி சொல்லணுமா அப்படின்னா, அதுக்கு ராஜாஜி சொன்னார், ஆமாம் எல்லாரும் சொல்கிறா, அந்த அவள் சொல்கிறதெல்லாம் எங்கே மடத்துக்கு வெளியிலன்னு. அவரோட வினயத்தை பாருங்க. அவர் உடனே சொன்ன பதில், அறிஞர்னு சொல்லலாம், மேதைன்னு சொல்லலாம், அதெல்லாம் எங்கன்னர் இந்த மடத்துக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால தான், மடத்துக்கு வெளியில தான் அந்த பேர்லாம் வாங்கலாம். இங்கே வந்தாச்சுன்னா இங்கே ஒரே அறிஞர், ஒரே மேதை, ஒரே சர்வஜன் பெரியவா தான். பெரியவா சன்னதிக்கு முன்னால வேற எது எடுபடும்? வேற எந்த அறிஞர் இருக்க முடியும்? அறிஞர்களுக்கெல்லாம் அறிஞர் அது. சூரியனுக்கு முன்னால எவ்வளவு எத்தனை வாட் 1000 வாட் பல்போ இல்லை எத்தனை பெருசா இருந்தாலும் பிரகாசமான பல்பை வச்சாலும் எடுபடுமோ? எடுபடாது. தோடக அஷ்டகத்தில் தோடகாச்சாரியர் உலகத்தில் எத்தனையோ மகான்கள் இருக்கா, பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா, வைரம் மாதிரி நட்சத்திரம் மாதிரி பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கா. எப்போ தெரியுமா அவள்லாம் அந்த பிரகாசத்தோடு இருக்கா அப்படின்னார். ஏ சங்கரா, சூரியனான நீ, ஒரு ஞான சூரியனான நீ உதயமாறத்துக்கு முன்னால அவள்லாம் பிரகாசிச்சுட்டா அப்படின்னு. அதாவது சூரியன் ராத்திரி பார்த்தேன்னாக்க ஆகாசத்தில் வைரம் மாதிரி ஜொலிச்சுன்னு நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த வைரம் மாதிரி ஜொலிக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தோட அந்த ஒளியெல்லாம் நாம் எப்போ பார்க்கலாம்? ராத்திரியில இருட்டில் தான் பார்க்கலாம். அதே ஒரு காரங்காலத்தால் சூரியன் உதிக்க போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு இந்த அருணோதயமானோடனே இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியல. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் எங்கேயும் ஓடி ஒளிஞ்சிக்கல, அதோட இந்த ஒளியெல்லாம் ஒன்றும் குறையல, அது இருக்கிறபடி தான் இருக்கு. அதை விட எல்லா ஒளியும் அடிக்கிறாப்புல பிரகாசமாக ஒரே ஒரு சூரியன் வந்தோடனே இப்படி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரியாது போய்டுறது. அதை போல தான் அப்படின்னு தோடகாச்சாரியால் சங்கராச்சாரியால் சொல்கிறாப்புல தான் இங்கேயும் யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மகா மேதைகளாயிருந்தாலும் அவள் எல்லாருமே பெரியவா சன்னதிக்கு வந்துட்டாக்க அவளோட மேதாவிலாசம்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாது. பெரியவாளோட மேதாவிலாசம் அப்படி ஞானசூரியன் மாதிரி இருக்கும். இதைத்தான் இங்கே ராஜாஜி அவர்களும் சொன்னார். அறிஞர்களெல்லாம் பேர் வாங்கலாம், அதெல்லாம் இந்த மடத்துக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னால் பெரியவாளுக்கு பின்னால் தான் அதெல்லாம் வாங்க முடியும், பெரியவாளுக்கு முன்னால் அவள் தான் அப்படின்னு சொல்ல உடனே பெரியவா என்ன தெரியுமா சொன்னா, அவர் கேட்டார் இல்லையோ ஞானம் வரணும் ஏதானு சொல்லுங்கோ உபதேசம் பண்ணும்னு. பெரியவா உடனே சொல்றா, ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படின்னா. இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் முதல்லையே பார்த்தோம், அறம் செய்ய விரும்பு, 60 சினம், இது மாதிரிலாம் இந்த ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன்லாம் எங்கள் ஸ்கூலில் படிப்போம்? எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் 1ஆம் கிளாஸில் படிப்போம். 1ஆம் கிளாஸில் படிக்கிற பாடத்தை பெரியவா என்ன சொல்கிறேன்னு ஒரு மூதறிஞருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறா. மூதறிஞர்னு பேர் பெற்றவர், பெரிய மகாமேதைன்னு பேர் பெற்றவருக்கு பெரியவா ஞான வரத்துக்கு எதை உபதேசம் பண்ணான்னு, ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் படி அப்படின்னு. அவர் நிஜமாவே சந்தோஷப்பட்ட, சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. நாம் ஏதோ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் ஏதோ சாதாரண பாடம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம், அதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு இப்போ இது மாதிரி ஒரு மகான் சொன்னால் தானே தெரியும். அது ஏன் அப்படி படிக்க சொன்னார்? அதை படிக்க 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 அதுக்குள்ளே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வேணும் என்ன வேணுமோ நாம் மேலே வரத்துக்கு நமக்கு தெளியறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கா. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டாக்க இல்லை சுலபமாக கிடைச்சிடுத்துனா அதோட வேல்யூ நமக்கு அவ்வளவா தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதோட வேல்யூ நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தானே ஒரு குருவன்றிருக்கு. அதுதான் ஆச்சரியம். ஒரு பெரிய மூதறிஞர்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாஜிக்கு பெரியவா ஞானம் வரத்துக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னர், அரிச்சவடியில் படிக்க வேண்டிய பாடத்தை சொன்னால் ஆத்திச்சூடி கொன்றைவேந்தன் அப்படின்னு. இது ஏதோ அவருக்கு தான் சொன்னதுன்னு இல்லை, நாம் எல்லாருக்குமே இது பெரிய ஒரு விஷயந்தான். இப்படி குழந்தைகளா நம்மளை வச்சு வச்சு தான் அவளும் பார்த்துருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எதை சொல்கிறாளோ அதை கேட்கணும் அப்படின்னும். அதை கேட்டோம்னா நமக்கு பரம ஸ்ரேயஸ். நம்மளால் கேட்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா, நம்மளால் நடக்க முடிஞ்சதை தான் அவளும் சொல்லுவா. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதன் ஒரு பக்தர், அவர் கோர்ட்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், ஹெட் கிளர்க்காக இருந்தார்.
அவர்கிட்ட பெரியவா ஒரு நாளைக்கு கேட்டா, அவர் செங்கல்பட்டுல கோர்ட்டில் ஹெட் கிளார்க்காக இருந்தார். அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, கூட்டத்தில் இவர் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கார். ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தது. இவர் ஓரமாக நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பெரியவா சிரஸ்தாரை கூப்பிடு அப்படின்னு கூட இருந்தவாள்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. அவள் அங்கேருந்து கெத்தினா, வந்திருக்குவா சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு. அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சிரஸ்தார் அப்படின்னு ஒரு உத்தியோகம். சிரஸ்தார் வந்திருக்கா, சிரஸ்தார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தருமே ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. அப்புறம் தான் இந்த கோர்ட்டில் உத்தியோகம் இருந்ததுனால இந்த ராமநாதனுக்கு தெரியும் சிரஸ்தார்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இவர் என்ன பண்ணினார், சிரஸ்தார் இங்கே யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கேன் வேணா அப்படின்னு சொன்னார். இவர் ஹெட் கிளார்க்கான இருக்கார், சிரஸ்தாரில் ஹெட் கிளார்க் இருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கூப்பிட்டா, கிட்டக்க கூப்பிட்டா, ஏன் நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்னா. அவர் சொன்னார், ஆக முடியாது அப்படின்னு. எப்படி சொல்கிற, உறுதியா அப்படின்னு. இல்லை உறுதியாக சொல்கிறேன், என்ன நான் வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி தான் படிச்சிருக்கேன், அதுக்கு முதல்ல எனக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போராது, அந்த தகுதி இல்லை. பல பேர் கோர்ட்டில் பிஏ பிஎல் எம்ஏ பிஎல்லாம் படித்தவாள்லாம் இருக்கா, அது மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். மேலும் எனக்கு இப்போ எங்கள் கோர்ட்டில் இருக்கிற நீதிபதி அந்த சிரஸ்தார் பதவிக்கு என்னை நிச்சயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டார், அதனால எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுண்டே கையை தூக்கினா அனுகிரகம்னா அந்த பேச்சை விட்டுட்டாத்தோட விட்டுட்டா. இவர் வந்துட்டார். இவர் வந்து அப்புறம் செங்கல்பட்டுக்கு இவர் வீட்டுக்கு போய் ஆஃபீஸ்க்கு போயின்னு இருக்கார். சில நாட்கள்லேயே இந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்லேருந்து இந்த செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தா. அதுக்கு ஒரு டீம் வந்தது. அவள் வந்து இந்த டீம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே பார்த்துட்டு இந்த ராமநாதனோட வேலையும் அவரோட அந்த சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன பண்ணினா, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு ரகசியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா. என்னன்னா, செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் சிரஸ்தாராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான ஆள் இந்த ராமநாதன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள் ரிப்போர்ட் எழுதிட்டா. அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்ணினார், கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்துடுத்து, இந்த ராமநாதனை சிரஸ்தாரா ப்ரமோட் பண்ணி லெட்டர் வந்துடுத்து. இந்த லெட்டர் வந்ததை பார்த்தோன்னு தான் இந்த ராமநாதனுக்கு தூக்கி அறிப்பட்டுது. அன்னைக்கு என்னமோ அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுப்புற பெரியவா, ஏன் என்ன நீ சிரஸ்தார் ஆக முடியாதா அப்படின்லாம் கேட்டா, நாம என்னமோ சர்வசாதாரணமாக அதுக்கு உண்டான காரணங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் பெரியவா நம்மளை இப்படி சிரஸ்தாரா ஆக்குறதுன்னு அவள் தீர்மானம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நாடகம் மாதிரி தான் இப்படி நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்கா. எடுத்தோடனே சிரஸ்தார் சிரஸ்தார்னு கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். அவர் துளிக்கூட எதிர்பார்க்காதாச்சே, கற்பனையில் கூட நினச்சி பார்க்காது ஒரு திடீர்னு ஒரு சிரஸ்தாருங்கிற பதவி வந்துடுத்து. உடனே இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட திரும்பி தரிசனத்துக்கு வந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தோடனே பெரியவா அப்படின்னு தலைக்கு மேலே கையை கூப்பிட்டா. அதாவது சிரஸ்க்கு மேலே சிரஸ்தார் அபிநயம் பண்ணி காமிச்சு உடனே சிரிச்சுனேஸ்வரா, இப்போ நான் சிரஸ்தாரும் உன்னை கூப்பிடலாமா அப்படிங்கிற. ஏன்னா முதல்ல கூப்பிட்றதே இவர் என்ன சொன்னார், இங்கே சிரஸ்தார் யாரும் இல்லை, ஹெட் கிளார்க் தான் இருக்கான்னு சொன்னார். இப்போ ஹெட் கிளார்க்கு சிரஸ்தாரா ஆக்கியாச்சு, இப்போ சிரஸ்தாரா வந்திருக்கார், இப்போ நான் சிரஸ்தார்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு. அவர் இந்த ராமநாதன் தான் சொல்லுவார். அவள் என்னதான் சொல்லலாம், என்ன வேணாலும் சொல்லலாம், யாரை வேணா எப்படி வேணா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா, அண்டச்சராச்சரத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் அப்படின்னு இத்தனை பஞ்சகிருத்தியம் எல்லாம் பண்ற பராசக்தியான அவளுக்கு இது மாதிரி ஒரு லீலையெல்லாம் பண்றது தானே பெரிய காரியம். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு, அவ ஏதோ சொல்றதே ஏன் சிரஸ்தாரா ஆக முடியாதா, உன்னை கூப்பிடப்படாதா அப்படின்னு கேட்டா, நாம ஏதோ இவருக்கு பாவம் என்ன நிர்வாகம் தெரிய போறது, என்ன தெரிய போறது, எது தெரிய போறது அப்படின்னு நம்ம சர்வசாதாரணமா நினைச்சுப்போம். ஆனா அது எவ்வளவு பரம சத்தியமா ஆயிடுறது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல நடந்த அப்புறம் தான் தெரியும். அதே போலதான் டிவி சுவாமிநாதன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் உத்தியோகமாக இருந்தார். மயிலாப்பூர்ல சம்ஸ்கிருத காலேஜில் பெரியவா இருக்கிறது, நித்தியம் தரிசனத்துக்கெல்லாம் வருவார். ஒரு நாளைக்கு கலெக்டர் ஆவர் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் எப்பொழுதும் சுவாமிநாதன் அண்ணா தெரியும், ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு உத்தியோகத்தில் சாதாரண உத்தியோகத்தில் இருக்க எல்லாம் தெரியும். ஆனால் பெரியவா கலெக்டர் ஆகலு அப்படின்னா கூட இருக்கிற சொன்னா, இல்லை அவர் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னா, இவரும் சொன்னேன் நான் கலெக்டர் இல்லை அப்படின்னு. ஏன் கலெக்டர் ஆக முடியாதான்னார். இது ஆக முடியாது அதோட சொல்லியாச்சு, விட்டாச்சு. இவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சுவாமிநாதனுக்கு ஒரே குழப்பம். நம்மளையும் நன்னா தெரியும், இதான முன்ன பின்ன தெரியாதவனா இருந்தாலும் பெரியவா கேட்டாள்னா நியாயம்னு வச்சுக்கலாம். நாமளும் யாருன்னு தெரியும், நம்ம பேரு ஊரு கொலங்கோத்திரம் சர்வமும் தெரியும், நம்ம எங்க உத்தியோகமா இருக்கோன்னு தெரியும், தினம் வந்துட்டு இருக்கோன்னு தெரியும். அப்படி இருக்கிறது இன்னைக்குன்னு திடீர்னு அவர் கலெக்டரான்னு கேட்பானே அப்படின்னு நினைச்சுன்னு யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தார்.
அப்புறம் மறுநாளைக்கு பேப்பரை எடுத்து பார்க்குறதே அதில் ஒரு விளம்பரம் வந்துருந்தது. அதில் ஒரு நியூஸ் என்னென்னா, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு வயசு வரம்பை உயர்த்தி இருக்கிறதா அதில் ஒரு விஷயம் வந்திருந்தது. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆச்சரியத்தோடு இல்லை, ஆசையாகவும் இருந்தது. என்னென்னா, இந்த சுவாமிநாதனுக்கு ரொம்ப நாளாகவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆசை, ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி கலெக்டர் ஆகணும்னு. ஆனால் அவருக்கு அதை எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுது. காரணம், இவருக்கு ஏஜ் அந்த லிமிட் தாண்டி விட்டதுனால எழுத முடியல அப்படிங்கிறதுனாலேயே அந்த தாபத்தில் இருந்திருந்தார். இப்போ பார்த்தா திடீர்னு இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நிறையா வேண்டிருக்கு, அதனால் அதுக்கு வயசு வரம்பை உயர்த்திருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே, இந்த வயசு வரம்பை உயர்த்தினோடனே இவருக்கு அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுத்து. உடனே பார்த்தார், நேற்றுக்கு ஏதோ பெரியவா இவன் கலெக்டரான்னு கேட்டா, இன்றைக்கி என்னமோ சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பெரிய அதிசயமாக அரசாங்கத்துலேயும் இந்த ஏஜை ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்கா. அதனால் நம்ம வேணால் இப்போது அப்ளை பண்ணி பரீட்சை எழுதினாக்க ஆயிடலாமோ, பெரியவா வாக்கு பலிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசையாக இருந்தது. இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கிறதே மறுநாளைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு டெல்லியில் இருந்த ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர், அரசாங்கத்தில் இருந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தர் அவர் வந்திருக்கு. அவரோட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, இந்த பக்கத்தில் சுவாமிநாதனை காமிச்சு, இவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதுக்குள்ளே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணார், அப்ளிகேஷனையும் வாங்கிவிட்டார், ஆனால் ஃபில்லப் பண்ணி அனுப்பலை, யோஜனையில் இருக்குது, தயக்கத்தில் இருக்குது. இவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் எழுதணும், நீ ஒன்று பண்ணு, அவனோட அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு போய் ஃபில்லப் பண்ணி நீ டெல்லியில் பொறுத்து நேராக கொடுத்துரு. ஏன்னா இவன் போஸ்ட்லெஸில் அனுப்புறதா இருந்தால் அதுக்கு டேட்டு பாராயிடும், அதனால் நீ கையில் கொடுத்துரு அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமச்சந்திரையர் இவர்கிட்டேருந்து சுவாமிநாதன்ட்டேருந்து அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டார், நேராக டெல்லிக்கு போன கொடுத்தார். இவருக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹால் டிக்கெட்டும் வந்துடுத்து. சுவாமிநாதன் எக்ஸாம் எழுதினார். கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் எழுதின அந்த எக்ஸாமில் 1000 பேர் செலக்ட் ஆனால், பாஸ் பண்ணினா, அந்த 1000ல் ஒருவனா இந்த சுவாமிநாதனும் ஆயிட்டார். இப்போ நிஜமாவே ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டார், ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆகிட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். பெரியவா சொல்கிறா, இப்போ நீ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தானே, நான் நீ கலெக்டர் தானே அப்படி. அந்த சுவாமி எங்கேயோ ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் சாதாரண ஒரு குமாஸ்தா உத்தியோகம் பார்த்துன்னு திடுதுப்புன்னு என்னமோ வாழ்க்கை என்னமோ சடனாக எப்படியோ யூடர்ன் அடித்தாப்புல திரும்பி ஒரு கலெக்டராக, அதுக்கப்புறம் பின்னால் பெரிய பதவியில் கலெக்டராகலாம் இருந்து ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்து அவர் வாழ்க்கை பூர்த்தியாச்சு. இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா அதோ சொல்கிறதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறாப்புல இருக்கும், அது அத்தனையும் நடக்கிறதான் அவள் சொல்கிறா. அவள் வாயில் வந்துடுத்துனா அது அப்புறம் நடக்காத இருக்க முடியாது, மீற முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த குழந்தைகளாக இருக்கிறதே எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம்னு சொன்னால், ராமகிருஷ்ண தீட்சிதருக்கு தான் சொன்னால், குழந்தைகளாக இருந்து அரிச்சுவடி சொல்லி கொடுக்கறது பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, அவள் மனசு எப்படி இருந்ததுன்னு, அந்த குழந்தைகளை பார்த்தா அவ்வளவு சந்தோஷம். எந்த குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகள் வந்துடுத்துனா குழந்தைகளுக்கு ஏத்தாப்பில் பெரியவாளும் இருப்பாள். விழுப்புரத்துக்கிட்டே எல்லிஸ் நகர் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா கேம்ப்பு. ஒரு சனி பிரதோஷம், அந்த விழுப்புரத்துக்கு பக்கத்தில் வளவனூர் அப்படின்னு இருக்குது. அங்கே இருந்த கேவி கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் அப்படிங்கிறவர், அதே அங்கே இன்னொரு குடும்பம் இருந்தது, பரணிமணி அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த பரணிமணி, அந்த பரணிமணியோட அக்கா இந்த கேவிகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர், இந்த பரணிமணியோட அக்காவோட புள்ள வித்யாசங்கர் அப்படின்னு, அந்த பையன் வித்யாசங்கர் சின்ன பையன், 3வது என்னமோ படிக்கிற குழந்தை. இவா எல்லாரும் ஆச்சுன்னு பிரதோஷ தரிசனத்துக்கு வந்தால் பிரதோஷ பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சது. அந்த கேவிகே வளவனூரில் முத்ராதிகாரியாக இருந்தார். அவர்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, எல்லாம் குஷலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு, ஏகாதசி புராணம்லாம் நன்னா நடந்திருக்கா, அது இது எல்லா விஷயத்தையும் விசாரிச்சுட்டு பேசிகிட்டே இருக்கிறதே, இந்த வாண்டு இருக்கானே வித்யாசங்கர், அவன் என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட, மடத்தில் யானை இருக்குது, பசுமாடு இருக்குது, ஒட்டகம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் தானே அட்ராக்ஷன். அதை பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைக்கு என்னமோ தெரில, இந்த பசுமாட்டை பார்த்தோன்னா மாடை பார்த்தா மாடு வேணும்னு தோணித்து. நீ இந்த கேவிக்கெல்லாம் பெரியவா பேசிட்டு இருக்கிறதே, இந்த வித்யாசங்கர் பெரியவாள்கிட்ட, தாத்தா தாத்தா நீ வச்சுருக்கிற மாடை எனக்கு தருவியா, கொடுக்குறியா அப்படின்னு கேட்டான்.
கூட இருந்தவள்லாம் அம்மா மாமா எல்லாரும் குழந்தைகள் இல்லை அப்படிலாம் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்றா. அது குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும், யதார்த்தமா கேட்டுது. உடனே பெரியவாளும் அப்படியா உனக்கு மாடு வேணுமா அப்படின்னுட்டு நான் மாடு தரேன் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா. சரி அப்படின்னா. நீ இப்போ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற அப்படின்னா. நான் 3வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்படியா ஒன்று பண்ணு, நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, அப்போ நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா. கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சங்கோஜமா இருக்கு. என்ன இந்த குழந்தை இப்படி ரெண்டு கிட்டானா போய் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, பெரியவாளும் இந்த குழந்தைக்கு சமமா பேசிட்டு இருக்காளு அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்னா, நீ இப்போ 3வது படிக்கிறியா, 5வது படிச்சுட்டு வா, நான் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த புள்ள பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது, அப்படியா ப்ராமிஸா அப்படின்னுது. எல்லாருக்கும் தூக்கி ஏறிப்பட்டு, என்ன பெரியவாள்கிட்ட போய் சத்திய பிரமாணம் கேட்கறது. நீ பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நான் வார்த்தை மாற மாட்டேன்ப்பா, சொன்னதுதான், நீ 5வது படிச்சுட்டு வா, கட்டாயம் உனக்கு மாடு தரேன் அப்படின்னா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அனுப்பிச்சுட்டா. இது பேடுத்து இந்த அம்மா எல்லாம் வரத்தே சொல்லிகிட்டே வர குழந்தைகிட்ட, அப்படி எல்லாம் போய் பெரியவாள்கிட்ட பேசக்கூடாது, மரியாதை இருக்கு, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு சொன்னா என்ன குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் சீரியஸா, ஏதோ கேட்டுருதும் நடந்ததும் பெரியவாளும் பதில் சொல்லிட்டா, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கடந்தது. இன்னொரு இடத்துல பெரியவா கேம்பில் இருக்கிறது, இவ தரிசனத்துக்கு போனா. தரிசனத்துக்கு போனோடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணிட்டு விடாத கேட்டுது, தாத்தா நீ மாடு வாங்கி தரேன், நீ எனக்கு இப்ப கொடுப்பியா மாடு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அப்படியா, உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன்னா, சரி நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன், அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்படின்னா. 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்படியா 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நீ 5வது படிச்சியோ அப்படின்னா. இந்த பையன் சொன்னா, நான் இப்ப 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னா. நீ இப்ப 6வது படிக்கிற, 5வது படிச்சியோ அப்படின்னு. இல்ல நான் 6வது படிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, திருப்பி கேட்கிறா, நீ 5வது படிச்சியா அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்னா, நான் 4வது படிச்சிருந்தேன், அப்புறம் எங்க அம்மா டியூஷன்லாம் வச்சு என்ன 6வதுல சேர்த்துட்டா, நான் 5வது படிக்கல, 4வதுலேருந்து 6வது சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டு, பத்தியா நீ கேட்டையோ இல்லையோ, ப்ராமிஸான்னு கேட்ட, நானும் வார்த்தை தப்ப மாட்டேன்னு சொன்னேன் இப்பவும் சொல்றேன். நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன, நீ 5வது படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு மாடு தரேன்னு சொன்னேன். நீ 5வது படிக்கலையோ இல்லையோ, 4வது படிச்சிருக்க, 6வது தான் படிச்சிருக்க, 5வது படிக்கல. அதனால இந்த மாடு உமாச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும், சந்திரமொழி வீசிட்டே இருக்கட்டும், சரியா அப்படின்னா. குழந்தையோ இல்லையோ, அதுக்கு ஒன்றும் விவரம் புரியல. ஓஹோ, பெரியவா சொல்றது கணக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு. 5வது படிச்சுட்டு வந்தா மாடு தரேன்னு சொன்னா, நம்ம தான் இப்போ 5வதும் படிக்கல, அதனால மாடு இங்கேயே சுவாமிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. சரி நீ சொன்னா சரிதான் இருக்கும், அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு, க்ஷேமாரு போயிட்டு வா அப்படின்னு பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. எளியாருக்கு எளியன் அப்படின்னு அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவா யாராவது இருந்தாலும் சரி, பரம ஏழையா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவாளா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவாளா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அப்படியே சௌலபியமா சகஜமா பழகலாம் அப்படின்னா அது பெரியவாள்கிட்ட தான் நடக்கும். அது மாதிரி குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா பெரியவா பழகுவா. அதே மாதிரி பெரியவா நொங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கே, இந்த வீடு வீடா போயிட்டு வரா. யாரெல்லாம் அந்தந்த தெருக்கு அங்கங்கே போகிறதெல்லாம் போயிட்டு வரத்தை பார்த்தா அந்த கூட்டமாக குழந்தைகள்லாம் வருமே, அதில் யாரோ ஒரு குழந்தை கூடவே வருது. அந்த குழந்தை பார்த்துட்டே வந்தது. இது என்னமோ இந்த வீட்டுக்கு போறா, அங்கே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துக்கிறா, அங்கே சித்த இருக்கா வரா, அப்புறம் என்னமோ இந்த ஒரு இடத்துக்கு போறா, அந்த கோவிலுக்கு போறா, குளத்துக்கு போறா, இப்படி எல்லாம் போகிறத பார்த்தோன்னே அந்த பையனுக்கு தோணித்து, நம்ம வீட்டுக்கும் பெரியவாளை கூப்பிடணும் அப்படின்னு. சின்ன பையன், வேற தெரியாத பையன், ஏதோ இந்த கூட்டமாக எல்லாரும் போகிறத பார்த்து கூடவே வந்துட்டுருக்கான். அதனால அந்த குழந்தையாவே நினைச்சுன்னு கொடுத்து பெரியவாளை கூப்பிட்டாக்க வீட்டுக்கு வருவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா, நடுப்புற உள்ளுக்குள்ள போய் கூட்டத்தில் பொந்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு. கூட இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாளை போய் சாருன்னு கூப்பிட்டா எல்லாருக்கும் வித்தியாசமா இருந்து, உடனே அந்த பையனை வெட்டினா, அப்படிலாம் பெரியவாளை கூப்பிடக்கூடாது, பேசக்கூடாது, அந்தன போடா அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினான். இவ தள்ளினோன்னு அந்தன வந்துட்டான். உடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே திருப்பி அந்த பையன் போய், சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னா. அப்போ அவ தள்ளினா. இப்படி 2-3 தரம் போற இடத்துல திருப்பி திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த குழந்தை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லலை, இவாள்லாம் விரட்டிகிட்டே இருக்கா. இப்படி போயிட்டு வரத்து ஒரு 2 ரோடு சேர்ற ஜங்ஷன் வந்தது. அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அந்த பையன் அப்படி முன்னால வந்து திருப்பி கூப்பிட போறான். திருப்பி 4ஆம் தரமா சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோன்னு அந்த பையன் இப்படி முன்னால வந்தோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கண்ணா சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா.
அந்த குழந்தைய பெரியவா சொல்றா, சாரா எந்த தெருவில் இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னு. பெரியவாளே கேட்டப்புறம் அவளெல்லாம் வெயிட் பண்ண உடனே அந்த பையன், ஏய் உங்க எந்த தெருலடா இருக்கு பெரியவா கேட்குறா அப்படின்னு. உடனே இடது பக்கம் காமிச்சு இங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த தெருவில் தான் இருக்கான் அப்படின்னா, அப்போ சாராத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்னா பெரியவா அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையா இருக்கு. இது ஏதோ ரோட்ல போற குழந்தை விளையாட்டா சாரையங்காத்துக்கு வாங்க கூப்பிட்டா நிஜமாவே அதை சீரியஸா எடுத்துன்னு இவரும் போறாரு அப்படின்னு. அந்த வீட்டுல எப்படி இருக்குமோ என்ன இருக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அவளுக்கு. உடனே அந்த பையன் சொன்னா, ஏய் ஓடிப்படா, யாரானு பெரியவாளை அழிச்சுனோட அவங்க அப்பா அம்மாவை, பெரியவா அவங்காத்துக்கு வர அப்படின்னு. இந்த குழந்தை வாங்க வாங்கன்னு கூட்டுன்னு போச்சு. அந்த வீடும் வந்துடுத்து. வீட்டு வாசல்ல வந்தா பெரியவா நிற்கிறா, எல்லாரும் பரிவாரத்தோட. உள்ளுக்குள்ள இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தூக்கி அறுபட்டுன்னு இத்தாப்புல வந்து பார்த்தா வாசல்ல பரமேஸ்வரன் வந்து நிற்கிற பரிவாரத்தோட. அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருந்திருக்கும், அப்படியே விக்கிச்சு போயிட்டா. அவளுக்கு என்னன்னே அந்த ஆச்சரியத்துல உறைஞ்சு போய் நிற்கிறா. பெரிய உடனே உள்ள போலாமா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய அழிச்சுனா அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா பார்த்துட்டு தன்னோட திருப்பாத்த வீடு முழுக்கலும் பயிச்சுட்டு வெளியில வந்து சாருக்கு திருப்தி தானா கேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டு வந்தா. அப்படின்னா அவளோட எளிமைக்கு என்னன்னு சொல்றது. அந்த இடம் அப்படின்னா அந்த வீடுன்னா இவ முன்னால வரையன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அங்கே ஒன்றும் பெருசாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்க முடியாது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமான ஏழ்மையான வீடு தான். அந்த வீட்டுக்கும் போய் ஒரு குழந்தை விளையாட்டா சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட அங்கேயும் போயிடுவா பெரியவா. இதுதான் பெரியவாளோட எளிமைக்கும் அவளோட அன்புக்கும் சாட்சியாக இருந்துருக்கு. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகள்கிட்டெல்லாம் அவள் குழந்தைகளோட விளையாடினது. இப்படி அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அன்பையும் அருளையும் தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம். கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் என்னை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேணம் குட்டாமோ பார்வாடும்
பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும் ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் திள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தான் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலேர் கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் குட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம்
மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும் தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமரு கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை
செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.